कविता शब्द और गुजराती भाषा ने सथवारे आ कवनथी जीवन श्रेणी अंतर्गत आजनो कार्यक्रम आगळ चालशे। कार्यक्रम शुरू करूँ तो पहला हूँ इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेज्युएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदना डायरेक्टर श्री और इंचार्ज वीसी ने विनंती करीश कि आ कार्यक्रम कवि सम्मेलन शा माटे एनी थोड़ी प्रासंगिक बात आपनी वच्चे करशे। प्लीज सर श्री अनूप ठाकर साहेब मंच पर आवशे जोरदार ताळीओ साथे। कोई विशेष फॉर्मालिटी આજના કાર્યક્રમમાં રાખવામાં આવેલ નથી। હું પહેલા આપણા આંગણે પધારેલા કવિ તારામંડળના સૌથી વધારે ઝળકતા તારલાઓ કે જે આપણા જામનગરના આંગણે ને એમાં પણ ખાલી આમાંથી અત્યારે જે ઉપસ્થિત છે એમાંથી માત્ર 2 કવિ ઉપસ્થિત હોય તો પણ કોઈ કવિ સંમેલન સફળ થઈ જાય। तो ए श्रेणीना 8 कविओ आपणी वच्चे उपस्थित है। आपणे धन्वंतरी मंदिर ना इतिहास में कदाच पहली वार हशे अने आ कवि सम्मेलन शा माटे आयोजन कर्युं छे ए आपने जणावुं तो एक्चुअली माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपणा मोदी साहेब ज्यारे प्रधानमंत्री बन्या तो एमणे आयुर्वेद मंत्रालयनी शरूआत करी, अलगथी आयुष मंत्रालय। અને જેમ 21 જૂનના દિવસે યોગ દિવસ મનાવવામાં આવે છે એમ દર ધન્વંતરી જયંતિ એટલે ધનતેરસના દિવસે આયુર્વેદ દિવસનું મનાવવામાં આવે છે વર્લ્ડ વાઇડ। અને આ વખતે ચતુર્થ આયુર્વેદ દિવસ છે અને એ પ્રસંગે આપણે આ કવનથી જીવન એ સંદર્ભે કવિ સંમેલનનું આયોજન કર્યું છે। આ વખતના આયુર્વેદ દિવસનું જે થીમ છે એ આયુર્વેદથી દીર્ઘાયુ એ આ વખતનું થીમ છે। એટલે આયુર્વેદ દ્વારા દીર્ઘાયુ કેમ પ્રાપ્ત કરવું એ આ વર્ષ આખું આયુષ મંત્રાલયનો પ્રયાસ રહેશે લોકો સુધી કન્વે કરવાનો। આપણે બધા આયુર્વેદ વિશે જાણીએ છીએ, સમજીએ છીએ, પણ છતાં પણ જે મૂળ સુધી આપણને ખબર હોવી જોઈએ એ નથી। एक्चुअली आयुर्वेद ए विज्ञान है कि अत्यारनु जे आधुनिक विज्ञान है एने आयुर्वेद ने समझता पण हजू वर्षों निकली जशे। आयुर्वेद अत्यारनु जे आधुनिक विज्ञान है ए एटलू विकसित पण नथी थयुं कि आयुर्वेद में जे वातो लखी है ए वातों ने समझे। छेल्ला 3 वर्षना जे नोबेल प्राइज मळ्या आरोग्य क्षेत्रे जे नोबेल प्राइज मळ्या ए 3 सिद्धांतो आयुर्वेदना छे। एटले आयुर्वेद एटलू आपणी धरोहर है ने एटलू विज्ञान है पण लोको सुधी हजी पूरुं पहोंच्युं नथी। आयुष मंत्रालयनो ए प्रयास है कि लोको सुधी पहोंचे। आयुर्वेद एटले मात्र दवाओ नहीं, आयुर्वेद एटले केवी रीते जीववुं, केवी रीते खावुं, केवी रीते वर्तवुं, केवी तमारी सोशियल लाइफ होय, आ बधुं ज आयुर्वेद है अने तमने दीर्घायु तरफ केम दौरी जाए ए आ वर्षे समजाववो एनो उद्देश्य है। अने ए संदेश पहोंचाडवा माटे थईने ज आपणे अत्यारे भेगा थया छीए। अने जीवनशैलीमां सौथी अगत्यनी वस्तु एक होय तो ए मानसिक स्वास्थ्यनी पण आवे छे, आत्मिक स्वास्थ्यनी पण आवे छे। अने मानसिक अने आत्मिक स्वास्थ्य ए मात्र कसरत करवाथी, मात्र आहारथी न आवे। चोक्कसपणे सात्विक आहार होवो जोईए, चोक्कसपणे कसरत होवी जोईए, पण एनी साथे साथे साहित्य, संगीत, कला आ बधी ज वस्तुओं मानसिक रीते स्वस्थ रहेवामां खूब अगत्यनो भाग भजवे छे। भर्तृहरि कहे छे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। बराबर के जे साहित्य संगीत कलाथी विहीन छे ए साक्षात पशु छे। बीजी लाइनमां तो एवुं कीधुं छे के तृण नथी खातो, घास नथी खातो ए पशुओ माटे आशीर्वादरूप छे। तो साहित्य थकी अमे आपने स्वास्थ्य तरफ लई जवा मांगीए छीए। ए माटे आजे आ कविओ अहीं आपणी सामे छे। वधु समय नहीं लो। आभार। कोई पण
કોઈ પણ સમાજની કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ શું છે, કાયદો વ્યવસ્થા અલ્ટિમેટલી તો આપણું હ્યુમન બિહેવિયર છે, એ જાણવું હોય તો એ સમાજમાં પ્રચલિત સાહિત્ય અને સંગીત કયું છે એ ઓળખી લેવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી એ આપણા સૌની નાળ છે. તો ચાલો, વધારે કોઈ બીજી મેં કહ્યું એમ ફોર્માલિટી નથી. આજનો કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કરીએ વિધિવત. હવે કવિ સંમેલનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આ વિક્રમ સંવતના વર્ષના છેલ્લા કવિ સંમેલનમાં શું વિશેષ છે આજના કવિ સંમેલનમાં? વેલ, મોદી સાહેબનું બીજી વાર જંગી બહુમતીથી ચૂંટાવું, કે સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનને દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ જાહેર થવો, કે પછી કાશ્મીરમાંથી 370ની કલમ હટાવવી, એ બધાની જે અસર વિશ્વ ફલક પર છવાઈ ગઈ ને, એવી આજની ઘટના છે જ નહીં. પણ એની ઉપસ્થિત સૌના હૃદય પટલ ઉપર કાયમી અંકિત થઈ જાય એવો આ મલ્ટી સ્ટારર મુશાયરો આવનારા 2 કલાકમાં તમને પ્રતીતિ કરાવશે, એની ચોક્કસ ખાતરી આપું છું. આજની ટીમ જોઈને રહીશભાઈ, મને છે ને 90ના દાયકાની ઓસ્ટ્રેલિયાની કે 70-80ના દાયકાની વેસ્ટ ઇન્ડિઝની ટીમ યાદ આવે છે. હજુ ડેસ્મન્ડ હેન્સ અને ગોર્ડન ગ્રીનિચ જેવા, અનિલ ચાવડા અને ભાવેશ ભટ્ટ જેવા 2 અમારા આતિશીબાજી ફટકા મારતા ઓપનિંગ બેટ્સમેન છે. એ પછી કૃષ્ણ ક્લાઇવલોઇડ અને વિવિયન રઈસ રિચાર્ડ્સની આતિશી બેટિંગ આવશે. અને વચ્ચે વચ્ચે ગસ લોગી અને લેરી ગોમ્સ જેવા કદમાં નાના, કદમાં શરીરમાં, કવિતામાં નહીં, એવા પ્રણવ પંડ્યા અને મનોજ જોશીનું આમ એકદમ મિડલ ઓર્ડર બેકિંગ છે. હવે જુમલો ક્યાં પહોંચે? અને એ જુમલો ખડક્યા પછી સૌમ્ય જોશીની આમ પ્રમાણમાં સૌમ્ય ઓછી ને કાતિલ વધારે, એવી માઇકલ હોલ્ડિંગ જેવી સટીક લાઇન લેન્થ પર પડતી પાછી બોલી. અને અંતમાં માલ્કમ માર્શલનો ઝંઝાવાત અને જોએલ ગાર્નરની ઊંચાઈ સમા ખલીલ તંત્ર છે. હવે આ ટીમ ક્યાંય હારે? આમાં કાંઈ ઘટે? તમને થશે કે તો આમાં હું શું છું? હું સુનિલ વાલ્સન છું. યાદ છે કોઈને? 1983ની ઇન્ડિયાની વર્લ્ડ કપ ટીમમાં હતો, એક્સ્ટ્રા હતો. એ પહેલા પણ એક મેચ નહોતો રમ્યો ને વર્લ્ડ કપ પછી પણ નથી રમ્યો. મારી ભૂમિકા એ છે. તો આઈપીજીટીના ઉપક્રમે આજે આ વિશ્વ આયુર્વેદ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે કવનથી જીવન એ વિચાર લઈને જીવનના વિવિધ રંગોને ગુજરાતી કવિતા અને ભાષાથી ઉજાગર કરવા છે. ત્યારે આપ સૌ જે અંદર આવી ગયા છો, જો નીચે જગ્યા ન હોય તો ત્યાં સૂચના આપશો, ઉપર બાલ્કનીમાં છે. હા, આપનું સ્વાગત છે. એક સરસ લાઈન મને યાદ આવી કે મહેફિલ में कमी थी आपकी आप भी आ जाइए, महफिल में कमी थी आपकी आप भी आ जाइए, बैठने की तो जगह नहीं है, दिल में समा जाइए. અહીંયા દિલ ઉપરાંત બાલ્કની બંનેમાં જગ્યા છે, તો આપ આવી શકો છો. તો વિવિધ રંગી મુશાયરાને મને આમ શરૂ કરવાનું મન થાય ભાવનગરના કવિ હિમલ પંડ્યાના 2 શેરથી, કે આંખમાં એકાદ સપનું આજ સદ્ધર વાવીએ, આંખમાં એકાદ સપનું આજ સદ્ધર વાવીએ, કાલને અજવાળવી છે કંઈક નક્કર વાવીએ. આઈપીજીટી એ કામ કરી રહી છે. અને હું મટીને તું મટીને થઈ શકીશું આપણે, હું મટીને તું મટીને થઈ શકીશું આપણે, શક્યતાઓ પૂરતી છે એક અવસર વાવીએ. અને અવસર એટલે આજનું આ કવિ સંમેલન, કલર્સ ઓફ લાઈફ. જિંદગીના વિવિધ રંગોને ગુજરાતી કવિતા અને ભાષાથી ઉજાગર કરવાનો અવસર છે. અહીં ઉપસ્થિત ગુજરાતી ભાષાના શિરમોર કવિઓ, ગઝલકારો એમના શબ્દની રંગોળીથી આપણા હૈયાના આંગણામાં નજાકતતાથી રંગોળી રચશે અને કવિતાના ભાવ વિશ્વથી આપણા અંતરને અજવાળશે ને, ત્યારે અહીં સભાગૃહમાં ઉપસ્થિત આપણે સૌ બીજા વિશ્વ કરતાં 1 અઠવાડિયું વહેલું દિવાળી ઉજવીશું. એમ માની કેવી હશે આજની આ સાંજ? આજની રાત્રે આપણે શું કરીશું? એમાં હું શું કરીશ ને આ બધા શું કરશે? ત્યારે મિલિંદ ગઢવીને યાદ કરવાનું મન થાય કે એક કહાની હું કહેવાનો, એક કહાની એ કહેશે. એક કહાની હું કહેવાનો, એક કહાની એ કહેશે. વાદળ વાદળ હું કહેવાનો, પાણી પાણી એ કહેશે. ચોક્કસ અવધિમાં કહેવું એ કંઈ બચ્ચાના ખેલ નથી. એ લોકોને ચોક્કસ અવધિ આપી છે 10 મિનિટ પહેલા દોરમાં. ચોક્કસ અવધિમાં કહેવું એ કંઈ બચ્ચાના ખેલ નથી. ખેંચી તાણી હું કહેવાનો, જોખી જાણી એ કહેશે. ને અમને થોડી સુવિધા રહે ને તમને થોડો ચેન્જ મળે, અમને થોડી સુવિધા રહે ને તમને થોડો ચેન્જ મળે, વચ્ચે વચ્ચે હું કહેવાનું ને સરવાણી એ કહેશે. તો ચાલો આજના આ કવિ સંમેલનની કાવ્ય સરવાણીની શરૂઆત કરીએ. આજના પહેલા કવિ અમદાવાદથી આવેલા છે. ગુજરાતી ભાષાના ચાહકોને ભાવકોમાં છેલ્લા વર્ષોમાં એમનું એક આગવું સ્થાન છે. એ કવિને આમંત્રણ આપવું એ પહેલાં યુવા કવિનો એક શેર કહું ને તમને એના મિજાજનો પરિચય મળશે. સૌ પ્રથમ તો શબ્દ છે હથિયાર એ ભૂલું નહીં, સૌ પ્રથમ તો શબ્દ છે હથિયાર એ ભૂલું નહીં, ને બીજું એ કે હારીને હેઠું કદી મૂકવું નહીં. શબ્દરૂપી હથિયાર જેમને હાથ અને હૈયા વગા છે,
એવા ભાઈ અનિલ ચાવડાને આમંત્રણ આપીશ કે આજની આ મખમલી સાંજની શરૂઆત કરે. અનિલ ચાવડા. આપ સૌનું સ્વાગત છે. અને આ આયુર્વેદિક મુશાયરાની પહેલી ઔષધિ હું છું. ડૉક્ટર ત્યાં બેઠા છે અને હું મારી ઔષધિ આપના કાનમાં રેડવા માંગુ છું. વાહ, સ્વાગત છે. કવિતા રૂપી કે ઓલું હિન્દીમાં કહે છે કે ધીરે ધીરે યુ બીત જાય કારવા. આપણે ત્યાં કંઈક યાદ કરતા હોય એટલે આમ કરીએ કે હા ઓલું કંઈક હતું ખરું આ એ ટોનમાં. કે ઓલું હિન્દીમાં કહે છે કે ધીરે ધીરે યુ બીત જાય કારવા, તો પછી આ જિંદગી પર આંસુ શું સારવા, જખ મારવા. ને એક નાના કાંકરે આખી નદી ડોળાય નહીં. એક નાના કાંકરે આખી નદી ડોળાય નહીં, પણ શું એનાથી જરા આમતું વમળ પણ થાય નહીં. એક નાના કાંકરે આખી નદી ડોળાય નહીં, પણ શું એનાથી જરા આમતું વમળ પણ થાય નહીં. ને આવું કહેતા કહેતા આખી જિંદગી જીવી ગયો. આવું કહેતા કહેતા આખી જિંદગી જીવી ગયો કે આ રીતે તો એક દાડો પણ હવે જીવાય નહીં. ને પહોંચાડ અમને એવા કોઈ ઢાળની લગોલગ, કે પહોંચાડ અમને એવા કોઈ ઢાળની લગોલગ કે ગબડાઈ જ્યાંથી ગમતી ઘટમાળની લગોલગ. કે પહોંચાડ અમને એવા કોઈ ઢાળની લગોલગ કે ગબડાઈ જ્યાંથી ગમતી ઘટમાળની લગોલગ. ને જે રીતથી કર્યા છે એણે વખાણ મારા, જે રીતથી કર્યા છે એણે વખાણ મારા. એ ગાળતો નથી પણ છે ગાળની લગોલગ. પહોંચાડ અમને એવા કોઈ ઢાળની લગોલગ, ગબડાઈ જ્યાંથી ગમતી ઘટમાળની લગોલગ. જે રીતથી કર્યા છે એણે વખાણ મારા. એ ગાળતો નથી પણ છે ગાળની લગોલગ. ને ડૉક્ટરે જે શરૂઆતમાં પડીકું બાંધી આપ્યું હતું ને એ શેરથી બીજી શરૂઆત કરું કે સૌ પ્રથમ તો શબ્દ છે હથિયાર, એ ભૂલું નહીં. કે સૌ પ્રથમ તો શબ્દ છે હથિયાર, એ ભૂલું નહીં. ને બીજું એ કે હારીને હેઠું કદી મૂકવું નહીં. ને કોઈ હાથે સ્કૂલ બસમાં ફિટ થયેલો એક બોમ્બ, કોઈ હાથે સ્કૂલ બસમાં ફિટ થયેલો એક બોમ્બ પ્રાર્થના કરતો હતો કે કાશ હું ફૂટું નહીં. ને કહ્યું તું કે જશો નહીં આમ સ્મરણોની ગલીમાંથી, કહ્યું તું કે જશો નહીં આમ સ્મરણોની ગલીમાંથી, ધધકતા તાપમાં આવી ગયા ને ચાંદનીમાંથી. કે કહ્યું તું કે જશો નહીં આમ સ્મરણોની ગલીમાંથી, ધધકતા તાપમાં આવી ગયા ને ચાંદનીમાંથી. ને તમે દીધેલ આંસુને શાહી ઠાઠથી રાખ્યા, તમે દીધેલ આંસુને શાહી ઠાઠથી રાખ્યા. ન ઉતરવા દીધા નીચે નયનની પાલખીમાંથી. ને હૃદય કાઢી ન લીધું હોય એવું કેમ વર્તે છે, હૃદય કાઢી ન લીધું હોય એવું કેમ વર્તે છે. ફક્ત વીંટી જ તો કાઢી છે તારી આંગળીમાંથી. ને ચડ્યો હું ઝાડ ઉપર દીકરીના કાતરા માટે, ચડ્યો હું ઝાડ ઉપર દીકરીના કાતરા માટે. ને મારું બાળપણ પડઘાયું આખી આંબલીમાંથી. ને જેની માટે મેં મારું આંસુ સંતાડી રાખ્યું છે, જેની માટે મેં મારું આંસુ સંતાડી રાખ્યું છે, એણે એના ખિસ્સામાં ચાકુ સંતાડી રાખ્યું છે. જેની માટે મેં મારું આંસુ સંતાડી રાખ્યું છે, એણે એના ખિસ્સામાં ચાકુ સંતાડી રાખ્યું છે. ને હાહાકાર મચી જશે હું એકે અક્ષર બોલીશ તો, હાહાકાર મચી જશે હું એકે અક્ષર બોલીશ તો. મેં પણ મારી અંદર એક છાપું સંતાડી રાખ્યું છે.
ને વર્ષો પહેલા છાનામાના રિવાજનો પાટો બાંધીને, વર્ષો પહેલા છાનામાના રિવાજનો પાટો બાંધીને મેં પણ કોઈને ચાહ્યાનું ચાઠું સંતાડી રાખ્યું છે. ને આંખો ઉપર ચશ્મા, ઉપર દ્રશ્યો, ઉપર ઘટના, ઉપર બીજું પણ કંઈ ઘણું બધું છે. આંખો ઉપર ચશ્મા, ઉપર દ્રશ્યો, ઉપર ઘટના, ઉપર બીજું પણ કંઈ ઘણું બધું છે. ને ઘણું બધું છે કહી દીધાની ઘણી બધી ભ્રમણા ઉપર બીજું પણ કંઈ ઘણું બધું છે. ને આમ જુઓ તો દરેક માણસ હળતી ફરતી સંવેદનની થપ્પી નહીં તો બીજું શું છે? આમ જુઓ તો દરેક માણસ હળતી ફરતી સંવેદનની થપ્પી નહીં તો બીજું શું છે? ડૂમા ઉપર ડુસકા, ઉપર હિપકા, ઉપર સપના, ઉપર બીજું પણ કંઈ ઘણું બધું છે. ને કોક દિવસ તો ચૂલો સળગ્યો, દીવો પ્રગટ્યો, જ્યોત જળહળી, એ વાતોને મહત્વ આપો. કોક દિવસ તો ચૂલો સળગ્યો, દીવો પ્રગટ્યો, જ્યોત જળહળી, એ વાતોને મહત્વ આપો. દરેક વખતે ઘર સળગ્યાની વાત ના માંડો, તણખા ઉપર બીજું પણ કંઈ ઘણું બધું છે. કે કોક દિવસ તો ચૂલો સળગ્યો, દીવો પ્રગટ્યો, જ્યોત જળહળી, એ વાતોને મહત્વ આપો. દરેક વખતે ઘર સળગ્યાની વાત ના માંડો, તણખા ઉપર બીજું પણ કંઈ ઘણું બધું છે. ને શ્વાસ નામની સિમેન્ટ લઈને જીવન ચણવા બેઠા. આપણે આપણા શ્વાસથી આપણું જીવન ચણી રહ્યા છીએ. મેં મારી ઉંમર ચણી નાખી, તમે તમારી ચણો છો. કે શ્વાસ નામની સિમેન્ટ લઈને જીવન ચણવા બેઠા, ને અમે રાતનું સુપડું લઈ અંધાર ઉપણવા બેઠા. ને આટલો પણ વિશ્વાસ નહોતો શું તમને મારી ઉપર? આટલો પણ વિશ્વાસ નહોતો શું તમને મારી ઉપર કે હાથ મિલાવ્યા બાદ તમે આંગળીઓ ગણવા બેઠા? પાછો કયો તમે અનુભવ્યું હશે કે અનિલની કવિતા ગઝલોમાં, એમના શેરમાં જીવનની કડવી, તીખી, ખાટી, મીઠી, તુરી બધી જ વાસ્તવિકતા ઉજાગર કરતા હતા. કવિતા એ જ કરવાનું હોય છે અને એમ જ થતું હોય છે. લાગણીઓને જ્યારે વિચાર મળે અને વિચારને શબ્દ મળે ને ત્યારે કવિતા સર્જાતી હોય છે. કવિતા શું છે? અનેક કવિઓએ એની વ્યાખ્યા પોતાની રીતે પોતાના સર્જનમાં કરી છે. અહીં બેઠેલાઓએ પણ કરી છે. એમાંની એક મારી પ્રિય વ્યાખ્યા 17મી સદીમાં થયેલા બ્રિટિશ કવિ થોમસ ગ્રેએ આપી છે. વોટ ઇઝ પોએટ્રી? પોએટ્રી ઇઝ થોટ્સ that breathe. Poetry is thoughts that breathe and words that burn. કવિતા એટલે બીજું કંઈ નહીં, શ્વાસ લેતા વિચારો અને સળગતા શબ્દો. ત્યારે એક વિચાર થાય, એક સવાલ થાય કે ઉત્તમ કવિતા ક્યારે મળે, ક્યારે સર્જાય? સૌથી સુંદર કવિતા ક્યારે મળે? આપ સૌએ તો અનુભવ્યું જ હશે અહીં મંચ પર બેઠા છે ને કે એમની શ્રેષ્ઠ કૃતિ અથવા એમને લાગતી હોય એમની ગમતી કૃતિ એ કેવા સમયે પ્રાપ્ત થતી હોય છે. પણ હું આપ સૌ માટે એક આમ પ્રબુદ્ધ ઓડિયન્સ છે ત્યારે અત્યારના સાંપ્રત કવિ નીલકમલની એક હિન્દી કવિતાથી કવિતા ક્યારે મળે ને એ કહેવા માંગુ છું કે સુંદર કવિતા कब मिलती है? पेड़ की जिन शाखों ने सौंप दिए सबसे पहले अपने कंधे, पेड़ की जिन शाखों ने सौंप दिए सबसे पहले अपने कंधे, हवा में उठी कुल्हाड़ी को, वहीं से उगी मौसम की सबसे हरी पत्तियां. पत्थर के जिन टुकड़ों ने तराशा सबसे पहले एक दूसरे को, पत्थर के जिन टुकड़ों ने तराशा सबसे पहले एक दूसरे को, वहीं से पैदा हुई सृष्टि की सबसे पवित्र आग. सबसे ज्यादा पकी जो ईंटें भट्टियों में देर तक, सबसे ज्यादा पकी जो ईंटें भट्टियों में देर तक, उन्हीं वहीं से पैदा हुई सृष्टि की उन्हीं पे खड़ी हुई सबसे खूबसूरत इमारतें. दर्द में नहाकर पाई जिन आवाजों ने खनक, उन्हीं आवाजों ने गाए दुनिया के सबसे मधुर गीत. मौसम की सबसे हरी पत्तियों की कसम, सृष्टि की सबसे पवित्र आग की कसम, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों की कसम और दुनिया में सबसे मधुर गीत की कसम, सबसे ज्यादा लहूलुहान हुए जो अंतःकरण, वहीं से समय की सबसे खूबसूरत कविताएं आई. લહુલુહાણ હૃદય થવું જોઈએ છે. જીવનના વિવિધ અનુભવોની આગમાં જે તપાય ને આવે એ કવિતા સ્પર્શે, ટકે અને લાંબુ જીવે. અને આવી જ રીતે જીવનના વિવિધ અનુભવોને ખૂબ જ ખૂબસૂરતીથી
જે એમની ગઝલમાં ઢાળે છે. કવિ એમ સહજતાથી કહે ને પૂરેપૂરી સભાનતાથી પણ એમની ગઝલમાં કહે કે કોઈ ક્યારેય ઉદાસ ન થાય, કોઈ ક્યારેય ઉદાસ ન થાય, અને થાય તો મારી આસપાસ ન થાય. હું રોજ ઈશ્વરની પરીક્ષા લઉં, હું રોજ ઈશ્વરની પરીક્ષા લઉં, હા, અને ઈચ્છું કે નાપાસ ન થાય. આ જે કવિ કહી શકે એ આજના આપણા બીજા ઓપનિંગ બેટ્સમેન ભાવેશ ભટ્ટને આપણે મંચ પર આમંત્રણ આપીએ. કે ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં વહેણ બદલે તો નદીથી દૂર રહેવાનું, ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં વહેણ બદલે તો નદીથી દૂર રહેવાનું, ને તમારી હેસિયત જોઈને મહેકે એ કળીથી દૂર રહેવાનું. ને જરાક વાર જો ગરદનને કાપતા લાગી, જરાક વાર જો ગરદનને કાપતા લાગી, મને તો એ તમારી ઉદારતા લાગી. ને પ્રયોગશાળાના ટેબલ ઉપર 2-3 માળા પણ રાખે, પ્રયોગશાળાના ટેબલ ઉપર 2-3 માળા પણ રાખે, વૈજ્ઞાનિકો શોધ નવી કરવા માટે બાધા પણ રાખે. ને કાયમ હું ખોટી વાતમાં સહમત થઈ ગયો, કાયમ હું ખોટી વાતમાં સહમત થઈ ગયો, અંગત થવા ગયો ને દિવંગત થઈ ગયો. આહુતિ દેતા આંખ જરા ભીની થઈ હતી, આહુતિ દેતા આંખ જરા ભીની થઈ હતી, પણ છૂટા પડ્યાનો યજ્ઞ વિધિવત થઈ ગયો. ને એના ચહેરા પર આ કેવું સ્મિત છે, એના ચહેરા પર આ કેવું સ્મિત છે, જેના લીધે નગર ભયભીત છે. ને શિલ્પ એના જોઈ સમજાઈ ગયું, શિલ્પ એના જોઈ સમજાઈ ગયું, શિલ્પી પોતે ક્યાંકથી ખંડિત છે. ને કહી દે મોતને કે આવી જાય જાત ઉપર, કે કહી દે મોતને કે આવી જાય જાત ઉપર, હું રાહ જોઉં છું મોકાએ વારદાત ઉપર. ને મને ક્યાં રંજ છે માથા ઉપર પડ્યાનો કઈ, મને ક્યાં રંજ છે માથા ઉપર પડ્યાનો કઈ, હું શોક પાડું છું વીજળીના આપઘાત ઉપર. આયુર્વેદિક છે, આયુર્વેદિક છે. ને મુક તું પડતી હવે તારી નમાજ, કે મુક તું પડતી હવે તારી નમાજ, ક્યાંકથી રડવાનો આવે છે અવાજ. કે મુક તું પડતી હવે તારી નમાજ, ક્યાંકથી રડવાનો આવે છે અવાજ. ને રોજ હું એને બચાવું ડૂબતા, કે રોજ હું એને બચાવું ડૂબતા, આ તો સાલું ઘર છે કે કોઈ જહાજ. દુબારા પડો. હા, આખા બે છે ફરી. કે મુક તું પડતી હવે તારી નમાજ, ક્યાંકથી રડવાનો આવે છે અવાજ. ને રોજ હું એને બચાવું ડૂબતા, રોજ હું એને બચાવું ડૂબતા, આ તો સાલું ઘર છે કે કોઈ જહાજ. ને આ દુનિયાને જે લોકો બેઇજ્જત લાગ્યા, આ દુનિયાને જે લોકો બેઇજ્જત લાગ્યા, અમને પહેલી વાર મળ્યા અને અંગત લાગ્યા. કે આ દુનિયાને જે લોકો બેઇજ્જત લાગ્યા, અમને પહેલી વાર મળ્યા અને અંગત લાગ્યા. ને જીવનની લાચારી ચહેરા ઉપર ના રાખી, જીવનની લાચારી ચહેરા ઉપર ના રાખી, અમે રહ્યા તો નમ્ર છતાંય ઉદ્ધત લાગ્યા. ને માગવા વાળાથી જે ચીડાય છે, પેલા અમુક લોકો ગુસ્સે થઈ જાય માગવા વાળા ઉપર, કે માગવા વાળાથી જે ચીડાય છે, બહુ સમય એનો પૂજામાં જાય છે. માગવા વાળાથી જે ચીડાય છે, બહુ સમય એનો પૂજામાં જાય છે. ને કંઈક વસ્તુ એવી પણ મેં જોઈ છે, કંઈક વસ્તુ એવી પણ મેં જોઈ છે, હાથથી નહીં આંખથી ઉચકાય છે.
ને તમે કોની છબીને લૂછતા હતા? તમે કોની છબીને લૂછતા હતા? તમારા હાથ આજે ધ્રુજતા હતા કે તમે કોની છબીને લૂછતા હતા? તમારા હાથ આજે ધ્રુજતા હતા. અને તને કોણે કહ્યું કે આવતા હતા? તને કોણે કહ્યું કે આવતા હતા? અમે તારી ગલીમાં ઘૂસતા હતા. ને જ્યાં જવું ત્યાં નવરો ના બેસું, એક્ટિવિટીમાં માનું છું. જ્યાં જવું ત્યાં નવરો ના બેસું, એક્ટિવિટીમાં માનું છું. ને જીવન સંજવારી નાખું છું, ક્લેરિટીમાં માનું છું. ને સ્વર્ગના દરવાને કીધું કે પુણ્ય તમારા બહુ ઓછા છે. સ્વર્ગના દરવાને કીધું કે પુણ્ય તમારા બહુ ઓછા છે. તો મેં કીધું ક્વોન્ટિટી નહીં, ક્વોલિટીમાં માનું છું. ને એ જ નથી સમજાતું અમને તો કે સાલું કોણે માર્યું. એ જ નથી સમજાતું અમને તો કે સાલું કોણે માર્યું. મોતી વેરાયા હતા જીવનમાં, ત્યાં ઝાડુ કોણે માર્યું. એ જ નથી સમજાતું અમને તો કે સાલું કોણે માર્યું. મોતી વેરાયા હતા જીવનમાં, ત્યાં ઝાડુ કોણે માર્યું. ને એણે એવું કીધું કે જાઓ સુખની ચાવી શોધી લાવો. એણે એવું કીધું કે જાઓ સુખની ચાવી શોધી લાવો. ને હું તો એને શોધું છું કે સુખને તાળું કોણે માર્યું. ને કોઈના જીવનની પાટી ઘૂંટીને ભૂલી ના જાઓ. કોઈના જીવનની પાટી ઘૂંટીને ભૂલી ના જાઓ. આવી રીતે છે ત્યાં મન મૂકીને ઉડી ના જાઓ. ને અમને મળવા માટે નીકળો છો તો સીધા આવો ને. અમને મળવા માટે નીકળો છો તો સીધા આવો ને. વચમાં કોઈ મોટું ઘર આવે તો ત્યાં ઘૂસી ના જાઓ. ને ભલે અપમાન કરવા પણ કોઈ મળવા તો આવે છે. ભલે અપમાન કરવા પણ કોઈ મળવા તો આવે છે. ખરેખર તો મને મારાથી એ લોકો બચાવે છે. ને ઘણું શોધ્યું છતાં ક્યાં કોઈ કારણ હાથ આવે છે. ઘણું શોધ્યું છતાં ક્યાં કોઈ કારણ હાથ આવે છે. ચલાવી ના શકે ઘર એ કવિ મહેફિલ ચલાવે છે. ઘણું શોધ્યું છતાં ક્યાં કોઈ કારણ હાથ આવે છે. ચલાવી ના શકે ઘર એ કવિ ચલાવે છે. ને ફરીથી કઈ શરૂ કરવું છે કે પૂરું જ કરવું છે? કે ફરીથી કઈ શરૂ કરવું છે કે પૂરું જ કરવું છે? હવે આ ઉંમરે તો જૂના પત્રો મોકલાવે છે. ને દુઃખ નથી એનું કે વિરામ નથી. આપણને બ્રેક નથી મળતો. કે દુઃખ નથી એનું કે વિરામ નથી. કામ કહેવા એવા કામ નથી. ને એટલે શોધતો નથી હું મને. એટલે શોધતો નથી હું મને. મારી ઉપર કોઈ ઇનામ નથી. ને હું બચાવું છું આંખ તડકાથી, અત્યારે લાઈટથી. કે હું બચાવું છું આંખ તડકાથી. ધ્યાનથી જો કઈ સલામ નથી. કે હું બચાવું છું આંખ તડકાથી. ધ્યાનથી જો આ કઈ સલામ નથી. ને આંસુ કોઈના અવગણીને શું કરી લીધું? આંસુ કોઈના અવગણીને શું કરી લીધું? કે સાયકોલોજી ભણીને શું કરી લીધું? આંસુ કોઈને અવગણીને શું કરી લીધું? તે સાયકોલોજી ભણીને શું કરી લીધું? ને બાકીની રાતોને હવે વિતાવીશ કઈ રીતે? બાકીની રાતોને હવે વિતાવીશ કઈ રીતે? તે એક રાતમાં તારા ગણીને શું કરી લીધું? ને દૂર દૂરથી જોનારાને એવું લાગ્યું કે ચમક્યા હતા. દૂર દૂરથી જોનારાને એવું લાગ્યું કે ચમક્યા હતા. કોઈને ક્યાં છે એની કઈ જાણ અમે ત્યારે સળગ્યા હતા.
કે દૂર દૂરથી જોનારાને એવું લાગ્યું કે ચમક્યા હતા, કોઈને ક્યાં છે એની કઈ જાણ કે અમે ત્યારે સળગ્યા હતા, ને જેના પગ પકડી અમને મોક્ષ મળ્યાનો આનંદ થયો હતો. જેના પગ પકડી અમને મોક્ષ મળ્યાનો આનંદ થયો હતો, જ્યાં ઊંચું જોયું તો એને પણ કોઈના પગ પકડ્યા હતા. છેલ્લે ત્રણ શેર કે તીક્ષ્ણ સપનાનું સ્થાન બદલી નાખ. અણીદાર સપના કે તીક્ષ્ણ સપનાનું સ્થાન બદલી નાખ, આંખનું સંવિધાન બદલી નાખ. ને કોણે કીધું નિશાન બદલી નાખ? કોણે કીધું નિશાન બદલી નાખ? આ તૂટેલી કમાન બદલી નાખ. કે કોણે કીધું નિશાન બદલી નાખ? આ તૂટેલી કમાન બદલી નાખ. ને મારી દીકરીનો વાન બદલી નાખ. કે મારી દીકરીનો વાન બદલી નાખ, કા જગતનો ઈમાન બદલી નાખ. હમણાં જ ડૉક્ટર હિતેશભાઈ પણ કહી ગયા કે આર્ટ, કોઈ પણ આર્ટ ફોર્મ સાથે સંકળાવવું એ પણ એક પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટનો અથવા તો જીવનની જીવાતા જીવનની ઊંચાઈને લઈ જવાનો એક સાત્વિક તત્વ એમાં હોવું જોઈએ. જીવન, જિંદગી, લાઈફ, એની જ તો આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. જીવન શું છે? વોટ ઇઝ લાઈફ? ઉર્દू शायर फिराक गोरखपुरी एक शेर में कहे कि न समझने की बात है न समझाने की, न समझने की बात है न समझाने की, जिंदगी ऊंचती हुई नींद है दीवाने की. જીવન એક પાગલનો ઊંઘમાં બડબડાટ માત્ર છે, એમ ફિરાક સાહેબ કહે છે. ખૂબ જ ગહન અને ગંભીર લાગતા સવાલનો કેટલો સરળ અને અર્થપૂર્ણ જવાબ કવિ એક શેરના 2 મિશ્રામાં આપી દે છે. દેટ ઇઝ પાવર ઓફ પોએટ્રી સાહેબ. જીવન, જિંદગીને ઓળખવાના, પામવાના આપણા પ્રયાસો કેટલા મિસડાયરેક્ટેડ, મિસકન્સીવડ છે, એ સરળ બાનીમાં શાયર હસ્તીમલ હસ્તી એક શેરમાં કહી દે ને તો આપણને ખબર પડે. આપણે પૂછીએ ને લાઈફ શું, જીવન શું, અને હસ્તીમલ હસ્તી એમ કહે कि पंडित उलझ के रह गए पोथी के जाल में, पंडित उलझ के रह गए पोथी के जाल में, क्या चीज है जिंदगी बच्चे बता गए. બાળકોએ કહી દીધું કે જીવન શું છે. જીવનના વિવિધ આયામો છે. આજના આ કવિ સંમેલનમાં એ આયામોને સ્પર્શવાનો અમારો પ્રયત્ન રહેશે. રંગોની વાત કરીએ તો જીવનનો એક રંગ છે સંબંધ, રિલેશન્સ, અને સૌથી વધુ કષ્ટ અને પીડા ત્યાંથી જ મળતા હોય છે. કારણ કે ધ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ ઇન ટુડેઝ એરા ફોર હ્યુમન રેસ ઇઝ રિલેશન્સ. આપણા સામે સૌથી મોટી ચેલેન્જ એ છે ખરા, સાચા, કિંમતી, ટકાઉ અને લાંબા સંબંધ બાંધવા, વિકસાવવા કે જતન કરવાની કળા આજે આપણે આ વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં અને ચાઇનીઝ માર્કેટથી ઉભરતી બજારમાં એકચ્યુઅલી ભૂલી ગયા છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં સંબંધ બાંધવાનો આપણો જે કસબ હતો ને ધીરે ધીરે ઓછવી રહ્યો છે. અને એટલે જ કવિ આદમ ટંકારવી એમ કહે કે બાગમાં ક્યાં હવે ફરે છે સનમ, બાગમાં ક્યાં હવે ફરે છે સનમ, વેબસાઇટ ઉપર મળે છે સનમ. ને ફ્લોપી ડિસ્ક જેવો આ ચહેરો તારો, પૂછે હું કેવી લાગુ છું તો આપણને ઉપમા ના મળે. ફ્લોપી ડિસ્ક જેવો આ ચહેરો તારો, અન્ય ઉપમા તો ક્યાં જળે છે સનમ. ને મેમરીમાં હું સચવાયો નહીં, મેમરીમાં હું સચવાયો નહીં, તું મને સેવ ક્યાં કરે છે સનમ. ને હથેળીના બ્લેન્ક બોર્ડ ઉપર, આ હથેળીના બ્લેન્ક બોર્ડ ઉપર સ્પર્શની કીજ ક્યાં મળે છે સનમ. ક્યાં છે રોમાંચ તારા અક્ષરનો, ક્યાં છે રોમાંચ તારા અક્ષરનો, ફક્ત ઈમેલ મોકલે છે સનમ. ને લાગણી પ્રોગ્રામ્ડ થઈ ગઈ છે, લાગણીઓ પ્રોગ્રામ્ડ થઈ ગઈ છે, એન્ટ્રી એક્ઝિટ ફક્ત કરે છે સનમ. અને આંખ મારી થઈ ગઈ આ માઉસ, શેર સાંભળજો, આંખ મારી થઈ ગઈ આ માઉસ, કિંતુ વિન્ડો ક્યાં ખોલે છે સનમ. તો ચાલો વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં માત્ર એન્ટ્રી એક્ઝિટ નહીં, અંદર ઊંડે સાચુકલી ઘર કરતી લાગણીની કવિતા કહેવા અને ગઝલની વિન્ડોને, કવિતાને ઓપન કરવા અમરેલીથી અહીં પધારેલા ભાઈ પ્રણવ પંડ્યાને આમંત્રણ આપીશ. સફાઈ છોડી અને મનની સફાઈ કરવા આટલા વ્યક્તિ ભેગા થાય એમાં બહુ જ આનંદ છે. વિરલભાઈ, સંબંધની વાત હમણાં જ તમે કરી એટલે એક બિલકુલ નવો નક્કોર શેર સૌ પ્રથમ વાર કે મતલબનો મેલ લૂછી સૌના રસ્તે ભાગે, મતલબનો મેલ લૂછી સૌના રસ્તે ભાગે,
સંબંધ તો મને બસ એક પગ લૂછણિયું લાગે. મતલબનો મેલ લૂછી સૌ સૌના રસ્તે ભાગે. સંબંધ તો મને બસ એક પગ લૂછણિયું લાગે. ને ધબકારો એક જેવો, લવકારો એક જેવો. ધબકારો એક જેવો, લવકારો એક જેવો. ક્યારેક ફાંસ વાગે, ક્યારેક શ્વાસ વાગે. તમે બધા આટલી સરસ રીતે આ શબ્દને માણો છો ત્યારે એક ગઝલ તમારા સૌ માટે કે ભીની ઝાકળશા ઝળહળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. ભીની ઝાકળશા ઝળહળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. કોઈ કારણ વગર મળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. ભીની ઝાકળશા ઝળહળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. કોઈ કારણ વગર મળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. ને સતત વહેવું, બધું સહેવું, ન કાંઠાને કંઈ કહેવું. સતત વહેવું, બધું સહેવું, ન કાંઠાને કંઈ કહેવું. આ ઝરણા જેમ ખળખળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. ને શેર છે કે ખરેલા પાંદડાના કાનમાં બસ એ જ કહેવું છે. ખરેલા પાંદડાના કાનમાં બસ એ જ કહેવું છે. ઉગો એ માટીમાં ભળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. ખરેલા પાંદડાના કાનમાં બસ એ જ કહેવું છે. ઉગો એ માટીમાં ભળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. ને શેર છે કે વળાંકેથી વળી જાતા આ રસ્તાની વિનંતી છે. વળાંકેથી વળી જાતા આ રસ્તાની વિનંતી છે. હજી પાછા વળો, વળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. વળાંકેથી વળી જાતા આ રસ્તાની વિનંતી છે. હજી પાછા વળો, વળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. ને સળગતું આયખું મહેકે અગરબત્તી શા અક્ષરમાં. સળગતું આયખું મહેકે અગરબત્તી શા અક્ષરમાં. કવિતામાં આ ઓગળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. સળગતું આયખું મહેકે અગરબત્તી શા અક્ષરમાં. કવિતામાં આ ઓગળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. ભીની ઝાકળશા ઝળહળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. કોઈ કારણ વગર મળવાનું સુખ સૌને નથી મળતું. બીજી ગઝલ કે દરરોજ ક્યાંથી નિત નવો પોશાક પહેરીએ. દરરોજ ક્યાંથી નિત નવો પોશાક પહેરીએ. જીવીએ જૂનું જૂનું ને નવો થાક પહેરીએ. દરરોજ ક્યાંથી નિત નવો પોશાક પહેરીએ. જીવીએ જૂનું જૂનું ને નવો થાક પહેરીએ. ને એ પણ ગુનો કે પહેરવા કંઈ પણ મળ્યું નહીં. એ પણ ગુનો કે પહેરવા કંઈ પણ મળ્યું નહીં. કંઈ પણ ન પહેરવાનો પછી વાંક પહેરીએ. એ પણ ગુનો કે પહેરવા કંઈ પણ મળ્યું નહીં. કંઈ પણ ન પહેરવાનો પછી વાંક પહેરીએ. ને શેર છે કે પૂતળાને કઈ રહી હતી ગાંધીની પોતડી. પૂતળાને કઈ રહી હતી ગાંધીની પોતડી. કાંત્યું નથી કશુંય તો શું ખાક પહેરીએ. પૂતળાને કઈ રહી હતી ગાંધીની પોતડી. કાંત્યું નથી કશુંય તો શું ખાક પહેરીએ. ને શેર છે કે વાગી જવાબદારીની અનેક ખીલીઓ. વાગી જવાબદારીની અનેક ખીલીઓ. જોઈ પિતાના બૂટ થયું જરા પહેરીએ. કે વાગી જવાબદારીની અનેક ખીલીઓ.
જોઈ પિતાના બૂટ થયું જરાક પહેરીએ. ને છેલ્લો શેર છે કે અવતાર સાંપડ્યાની કહાણી છે આટલી. અવતાર સાંપડ્યાની કહાણી છે આટલી, નિર્વસ્ત્ર આત્માને થયું કાંક પહેરીએ. અવતાર સાંપડ્યાની કહાણી છે આટલી, નિર્વસ્ત્ર આત્માને થયું કાંક પહેરીએ. દરરોજ ક્યાંથી નિત નવો પોશાક પહેરીએ, જીવીએ જૂનું જૂનું ને નવો થાક પહેરીએ. ને ન્યૂટન પર એક સફરજન પડ્યું અને જગતને એણે નિયમ આપ્યો. એક કવિ તો નહીં પણ સંવેદનશીલ વ્યક્તિ તરીકે મને એમ થયું કે ન્યૂટનને તો નિયમ જડ્યો, પણ પેલા સફરજનને શું થયું હશે? એટલે મેં સફરજનનું સંવેદન એક ગઝલમાં વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે બધાને માન છે કેવું બધું ન્યૂટન માટે, બધાને માન છે કેવું બધું ન્યૂટન માટે, બે શબ્દ કોઈ ના કહેતા આ સફરજન માટે. બધાને માન છે કેવું બધું ન્યૂટન માટે, બે શબ્દ કોઈ ના કહેતા આ સફરજન માટે. ને નિયમ બનીને રહી જાત નહીં રસ મારો, નિયમ બનીને રહી જાત નહીં રસ મારો. ભૂખ્યા બાળકને મળ્યું હોત જો ભોજન માટે, નિયમ બનીને રહી જાત નહીં રસ મારો. ભૂખ્યા બાળકને મળ્યું હોત જો ભોજન માટે. ને અગાઉ પણ હું ઉપરથી નીચે જ પડતું હતું, અગાઉ પણ હું ઉપરથી નીચે જ પડતું હતું. ફરક ન જ્ઞાનથી કશોય પડ્યો મન માટે. અગાઉ પણ હું ઉપરથી નીચે જ પડતું હતું, ફરક ન જ્ઞાનથી કશોય પડ્યો મન માટે. ને બને તો ઠારવી કોઈની બળતી આંતરડી, બને તો ઠારવી કોઈની બળતી આંતરડી. જરૂરી એ જ નિયમ મારો છે જીવન માટે. ને શેર સાંભળો, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કઈ રીતે આવે છે કે ધરા તો માં છે ને માનું બધાને આકર્ષણ. ધરા તો માં છે ને માનું બધાને આકર્ષણ. નવી શું વાત કરી આપે વિશ્વજન માટે. ધરા તો માં છે ને માનું બધાને આકર્ષણ. નવી શું વાત કરી આપે વિશ્વજન માટે. ને છતાંય આપની જય, આપના નિયમની જય, છતાંય આપની જય, આપના નિયમની જય. બને તો થોડી દુઆ કરજો ભૂખ્યા જણ માટે. બધાને માન છે કેવું બધું ન્યૂટન માટે, બે શબ્દ કોઈ ના કહેતા આ સફરજન માટે. ને ગઝલ છે કે જાણી જોઈને હાલ પૂછે છે. કેટલાક લોકોની આ ગમતી પ્રવૃત્તિ હોય છે. જાણી જોઈને હાલ પૂછે છે, કોર્સ બાર સવાલ પૂછે છે. જાણી જોઈને હાલ પૂછે છે, કોર્સ બાર સવાલ પૂછે છે. ને કોની ચપટી છે ગાલ પૂછે છે, કોની ચપટી છે ગાલ પૂછે છે. ને ગાલ કોનો ગુલાલ પૂછે છે. કોની ચપટી છે ગાલ પૂછે છે, ગાલ કોનો ગુલાલ પૂછે છે. ને જે જવાબોય ના દઈ શકતા એ બધા આજકાલ પૂછે છે. જે જવાબોય ના દઈ શકતા એ બધા આજકાલ પૂછે છે. ને પીઠ પાછળથી ઘા કર્યો કોણે, છાતી પરની આ ઢાલ પૂછે છે. પીઠ પાછળથી ઘા કર્યો કોણે, છાતી પરથી આ ઢાલ પૂછે છે. ને આંસુ લૂછવા જ્યાં હાથમાં લઉં છું ક્યાં જગા છે રૂમાલ પૂછે છે. આંસુ લૂછવા જ્યાં હાથમાં લઉં છું ક્યાં જગા છે રૂમાલ પૂછે છે. ને કોઈને ક્યાં કશું ખરીદવું છે, કોઈને ક્યાં કશું ખરીદવું છે. માત્ર સૌ
ભાવતાલ પૂછે છે. કોઈને ક્યાં કશું ખરીદવું છે, માત્ર સૌ ભાવતાલ પૂછે છે. જાણી જોઈને હાલ પૂછે છે, કોર્સ બાર સવાલ પૂછે છે. રૂપ સ્વરૂપ સાથે માણવાનો, ઉજવવાનો અને રોજિંદા જીવાતા જીવનના પ્રતિબિંબને શબ્દોના દર્પણમાં દેખાડવાનો છે. આમ પણ ગુરુવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે કહ્યું છે, હરીશભાઈ, જીવન જીવવું હોય તો દર્પણ માફક જીવો, અને જીવન જીવવું હોય તો દર્પણ માફક જીવો, જેમાં સ્વાગત સૌનું અને સંગ્રહ કોઈનો નહીં. આપણામાંના મોટા ભાગના આનું ઉલટું કરતા હોય છે. સ્વીકાર અને સ્વાગતમાં કંજુસાઈ અને પૂર્વગ્રહના સંગ્રહમાં ભારે ઉદાર. તમને નથી લાગતું કે સરળ સાદી જિંદગીને ઘણીવાર આપણે જ કોમ્પ્લિકેટ કરી નાખીએ છીએ? અને પાછી એ ગૂંચ ઉકેલવામાં સૌથી વધુ જો કંઈ કામ આવતું હોય ને તો એ છે કળા, સાહિત્ય અને ખાસ કરીને કવિતા. આપણી જિંદગીના રંગોની વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે, અને આ કવિતાની મહેફિલ છે ત્યારે મને કહેવાનું મન થાય કે જીવનના જેમ અનેક રંગો છે, એમાં શ્રેષ્ઠ રીતે કેમ જિંદગી જીવી શકાય એવા રંગની જો વાત કરી હોય ને તો એમાં કવિતા શિરમોર ટોપ પર આવે. કે શંકાથી પર જવાય, શંકાથી પર થવાય ત્યારે જીવાય છે. શંકાથી પર થવાય ને ત્યારે જીવાય છે, ને શ્રદ્ધા પૂરી સ્થપાય ને ત્યારે જીવાય છે. સાવ અજાણ્યા લોકના દુઃખ દર્દ જોઈને, સાવ અજાણ્યા લોકના દુઃખ દર્દ જોઈને આ આંખ ભીની થાય ને ત્યારે જીવાય છે. ગમતું કોઈ આવીને પૂછીને કેમ છો, ગમતું કોઈ આવી ને પૂછીને કેમ છો, ને ડૂમો પછી ભરાય ને ત્યારે જીવાય છે. ને તારા થઈ જવાથી મને એ ખબર પડી, કવિ ઈશ્વરને કહે છે કે તારા થઈ જવાથી મને એ ખબર પડી, તારા થઈ જવાય ને ત્યારે જીવાય છે. આવી જીવન એને મંચ ઉપર આમંત્રણ આપે છે, કોઈ પરિચય ના મોહતાજ નથી. આજની આ મહેફિલ જે આટલી સરસ સજાઈ છે એમાં ડોક્ટર મનોજ જોશી એના પાયામાં છે. આ બધા જ કવિઓ અહીં ઉપસ્થિત છે માત્ર ને માત્ર મનોજ જોશીના કહેવાથી. જોરદાર તાળીઓ ડોક્ટર મનોજ જોશી. લીટી હોય પૂરતી ને ફકરા કરે છે, વિધાતા લલાટે અખતરા કરે છે. લીટી હોય પૂરતી ને ફકરા કરે છે, વિધાતા લલાટે અખતરા કરે છે, ને જૂના થઈ ગયા છે છતાં શ્વાસ જોને. ભાવેશભાઈ, જૂના થઈ ગયા છે છતાં શ્વાસ જોને, નવી વહુ કરે એવા નકરા કરે છે. ને એકેય એવા સ્પર્શ હવે પહેરવા નથી. એકેય એવા સ્પર્શ હવે પહેરવા નથી, જેનાથી એમ લાગે મને ટેરવા નથી. એકેય એવા સ્પર્શ હવે પહેરવા નથી, જેનાથી એમ લાગે મને ટેરવા નથી. ને ધુઓ નહીં ભલે ને બધા પાપને તમે, ધુઓ નહીં ભલે ને બધા પાપને તમે, નક્કી કરો ને એટલું કે ઉમેરવા નથી. ને ન્યૂટનની વાત જે પ્રણવભાઈ કીધી, મેં થોડીક અલગ રીતે કીધી છે. એ બે શેર મને લિસ્ટમાં નહોતા પણ યાદ આવ્યો તો કહું છું કે ન તો સ્વર ઉપર છે ન વ્યંજન ઉપર છે, ન તો સ્વર ઉપર છે ન વ્યંજન ઉપર છે, બધું ધ્યાન મારું તો ખંજન ઉપર છે. ન તો સ્વર ઉપર છે ન વ્યંજન ઉપર છે, બધું ધ્યાન મારું તો ખંજન ઉપર છે. નિયમ ચોપડીમાં ને ન્યૂટન ઉપર છે. નિયમ ચોપડીમાં અને ન્યૂટન ઉપર છે. હવે શેની ચર્ચા સફરજન ઉપર છે. સાચું કહેજો, સાચું કહેજો, સાચું કહેજો, સાચું કહેજો. ગંભીર છો કે ગેમ કરો છો? સાચું કહેજો, ગંભીર છો કે ગેમ કરો છો? બારી છોડી પડદાને ક્યાં પ્રેમ કરો છો?
સાચું કહેજો, ગંભીર છો કે ગેમ કરો છો? બારી છોડી પડદાને કા પ્રેમ કરો છો? અને ખુદની ફરતે રેશમ વીટે રેશમ કીડો. આપણે બધા આ ભણી ગયા છીએ કે રેશમનો કીડો પોતાની આજુબાજુ તાર વીટે અને કોસેટો કહેવાય. અને એ કોસેટો છે ને, એ જ એના મૃત્યુનું કારણ બને છે. આ સંદર્ભમાં આ છે, સાંભળજો કે ખુદની ફરતે રેશમ વીટે રેશમ કીડો, તમે એ કરતબ અદ્દલેની જેમ કરો છો. તમે કરતબ અદ્દલેની જેમ કરો છો ને ડગલે પગલે તમે કરો છો જે કંઈ વર્તન. ડગલે પગલે તમે કરો છો જે કંઈ વર્તન, બીજા કરે તો તરત પૂછો છો કેમ કરો છો. ને બીજા બે શેર છે કે ઠરેલું પેટ હો ત્યારે જ નજરો જામ લાગે છે. ઠરેલું પેટ હો ત્યારે જ નજરો જામ લાગે છે. નજરના જામ રણમાં ક્યાં કદીએ કામ લાગે છે. ને બગીચો, બાકડો, મિત્રો અને ગરમા ગરમ ચા, બસ. બગીચો, બાકડો, મિત્રો અને ગરમા ગરમ ચા, બસ. મને કાયમથી આ ચારે ધામ લાગે છે. બગીચો, બાકડો, મિત્રો અને ગરમા ગરમ ચા, બસ. મને કાયમથી આ ચારે ધામ લાગે છે. હવે આપણે જ્યારે જામનગરમાં છીએ ત્યારે આ જ બે શેરને મેં જામનગર માટે અલગ રીતે લખ્યા છે. જરા મને તો સ્વર્ગથી અદકું આ મારું ગામ લાગે છે. મને તો સ્વર્ગથી અદકું આ મારું ગામ લાગે છે. અહીંની એક અડધી ચા છલકતો જામ લાગે છે. અહીંની એક અડધી ચા છલકતો જામ લાગે છે. ને કચોરી, ગાંઠિયા, ઘૂઘરા, ઉપરથી દાળ ને પકવાન. કચોરી, ગાંઠિયા, ઘૂઘરા, ઉપરથી દાળ ને પકવાન. મને કાયમથી આ ચારે ધામ લાગે છે. ને સારું કશું પ્રભુને ક્યાં કામ આવડે છે. સારું કશું પ્રભુને ક્યાં કામ આવડે છે. સદીઓથી એક ધારો એ માણસો ઘડે છે. સદીઓથી એક ધારો એ માણસો ઘડે છે. અને માણસ તો ક્યારનો એ ઈશ્વર બની ગયો હોત. માણસ તો ક્યારનો એ ઈશ્વર બની ગયો હોત. ઈશ્વર થવામાં એને બસ માણસો નડે છે. સાવ નોખો અવાજ આવે છે. સાવ નોખો અવાજ આવે છે. શ્લોક સાથે નમાજ આવે છે. સાવ નોખો અવાજ આવે છે. શ્લોક સાથે નમાજ આવે છે. ને કેટલો સાચવીને ચાલુ છું. રહીશભાઈ શેર સાંભળજો. કેટલો સાચવીને ચાલુ છું તોય સામે સમાજ આવે છે. ને સૂરજ જેવા સૂરજને લાચાર કરીને બેઠો છે. સૂરજ જેવા સૂરજને લાચાર કરીને બેઠો છે. માણસ આખી દુનિયામાં અંધાર કરીને બેઠો છે. સૂરજ જેવા સૂરજને લાચાર કરીને બેઠો છે. માણસ આખી દુનિયામાં અંધાર કરીને બેઠો છે. ને અંગત વાતોને અખબાર કરીને બેઠો છે. અંગત વાતોને અખબાર કરીને બેઠો છે. ના કલ્પેલી હદને પણ એ પાર કરીને બેઠો છે. ને શેર સાંભળજો. ઘરમાંથી એ સ્વજનોને ઘર બહાર કરીને બેઠો છે. ઘરમાંથી એ સ્વજનોને ઘર બહાર કરીને બેઠો છે. મૂંગી ભીતો સાથે પણ તકરાર કરીને બેઠો છે. ને એક ગઝલ મને અચાનક વચ્ચે યાદ આવી છે. આયુર્વેદનો આજે આ દિવસ છે જેની ઉજવણીના ભાગરૂપે આપણે ભેગા થઈએ તો આ ગઝલ તમે જોજો. એના એક શેર કઈ રીતે આયુર્વેદ સાથે મેચ થાય છે. દિવસ ઉથલાવતા રહેવું ખરેખર ખૂબ અઘરું છે. દિવસ ઉથલાવતા રહેવું ખરેખર ખૂબ અઘરું છે. અને રાતો વાંચતા રહેવું ખરેખર ખૂબ અઘરું છે. પણ આ અઘરી વાત સહેલું કોણ બનાવે તો કે આયુર્વેદ. કારણ કે આયુર્વેદની અંદર દિનચર્યા, રાત્રિચર્યા બંનેનું વર્ણન કરેલું છે.
દિવસ ઉથલાવતા રહેવું ખરેખર ખૂબ અઘરું છે, ને રાતો વાંચતા રહેવું ખરેખર ખૂબ અઘરું છે. ઉપરથી લાગતું સહેલું, ખરેખર ખૂબ અઘરું છે. ઉપરથી લાગતું સહેલું ખરેખર ખૂબ અઘરું છે. ભીતરથી જાગતા રહેવું ખરેખર ખૂબ અઘરું છે. ભીતરથી જાગતા રહેવું. તો આ અંદરથી જાગવાની વાત છે, એ પણ આયુર્વેદમાં સદવૃતની અંદર બતાવેલી છે. તો આવા મહાન આયુર્વેદની અંદર જ્યાં ઋતુચર્યા, દિનચર્યા, સદવૃત, સદાચાર આ બધું જ વાત કરેલી છે, એના દિવસની ઉજવણી રૂપે આજ આપણા ડાયનેમિક અને ડેડિકેટેડ ડાયરેક્ટર શ્રી ઠાકર સાહેબના પ્રયત્નોથી આપણે આજે અહીંયા બધા ભેગા થઈએ છીએ. એકવાર વધારેમાં વધારે તાળીઓ ઠાકર સાહેબ માટે થઈ જાય. ડોક્ટર અનુપ ઠાકર સાહેબ માટે. અંતે એક ગઝલના 2-3 શેર સાથે મારી વાત પૂરી કરીશ. આ ગઝલ પણ સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટની ગઝલ હું કહું છું કે અત્યારે તણાવની પરિસ્થિતિ ચાલે છે ચારે બાજુ. એના અનુસંધાનમાં ગઝલ સાંભળજો કે ક્યાં કહું છું કે દાવ છોડી દો, ક્યાં કહું છું કે દાવ છોડી દો, ખેલ ખેલો તણાવ છોડી દો. ક્યાં કહું છું કે દાવ છોડી દો, ખેલ ખેલો તણાવ છોડી દો, અને જીતની જીદ ના કદી રાખો. જીતની જીદ ના કદી રાખો, હારની બીક સાવ છોડી દો. હારની બીક સાવ છોડી દો. અને જ્યાં સુધી આ સ્વભાવ ના છૂટે, જ્યાં સુધી આ સ્વભાવ ના છૂટે, ભાવ રાખો, અભાવ છોડી દો. ભાવ રાખો, અભાવ છોડી દો. અને જો કિનારા સુધી જવા માટે, જો કિનારા સુધી જવા માટે હો જરૂરી તો દાવ છોડી દો. નાવ સોરી જો હો જરૂરી તો નાવ છોડી દો. કારણ કે મહત્વ સાધ્યનું છે, સાધનનું નથી. એટલે કિનારા સુધી જવા માટે જો જરૂરી હોય તો નાવ પણ મૂકી દેવી જોઈએ. અંતિમ શેર છે કે છે શરત એકમાત્ર મંજિલની, જે શરત એકમાત્ર મંજિલની, બસ સમયસર પડાવ છોડી દો. છે શરત એકમાત્ર મંજિલની, બસ સમયસર પડાવ છોડી દો. એટલે હું પણ મારો આ પડાવ અહીં છોડીને જઈ રહ્યો છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. કેટલું લખાયું, કહેવાયું આ વિષય ઉપર. માનવીય સંબંધોમાં પ્રેમથી લઈને ઈશ્વરના પ્રેમ પરત્વની મબલક કવિતાઓ અને ગઝલો આપણને મળે. પણ આ પ્રેમ માટેનું ક્વોલિફિકેશન શું, ક્યાં મળે, કોને મળે, આમ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય? ત્યારે કબીર એનો જવાબ આપે છે કે પ્રેમના બાળી ઉપજે, પ્રેમના હાટ વિકાય. પ્રેમના બાળી ઉપજે, પ્રેમના હાટ વિકાય, રાજા પ્રજા જેહી ચહે શીશ દીએ લઈ જાય. આ પ્રેમનું ક્વોલિફિકેશન આટલું જ. અને ગુજરાતી કવિ મુકેશ જોશી બિંદાસ થઈને પાછા પ્રેમ કરનારાને હિંમત આપતા શેર લખે કે પ્રેમમાં ક્યાં જાણકારી જોઈએ, પ્રેમમાં ક્યાં જાણકારી જોઈએ, બસ હૃદય વચ્ચે કટારી જોઈએ. ને શ્રીહરિને છોકરીમાં સામ્યતા, શ્રીહરિને છોકરીમાં સામ્યતા, બેવું જણ માટે પૂજારી જોઈએ. સાહેબ પાલનપુરી સાહેબ પ્રેમીઓનો મહિમા ગાન કંઈક આ રીતે કરે કે છે ઘણા એવા કે જેઓ યુગને પલટાવી ગયા, છે ઘણા એવા કે તેઓ યુગને પલટાવી ગયા, પણ બહુ ઓછા છે જે પ્રેમમાં ફાવી ગયા. ધવલભાઈ એકદમ ખુશ થઈ ગયા. ફાવી ગયેલા લોકો હોય ને એમાં મેં લખેલા દઈ ગયા ને પોતે લખેલા લઈ ગયા, મેં લખેલા દઈ ગયા ને પોતે લખેલા લઈ ગયા, છે હજી સંબંધ કે પત્ર બદલાવી ગયા. આવા પણ છે. જો જેની વાત ઉર્દુ શાયર જીગર મુરાદાબાદી ઉપરથી હળવી લાગતી પણ ખરા અર્થમાં પ્રેમ ઇશ્ક મોહબ્બતનો મહિમા ગાન કરતા શેર આ રીતે લખે कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक फैले तो ज़माना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को ज़माना है. પણ એક વાત ચોક્કસ છે સાહેબ, જીગર મુરાદાબાદી માટે તાળીઓ થઈ જવી જોઈએ. આવા શેર લખીને ગયા છે સાહેબ. एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक फैले तो ज़माना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को ज़माना है, क्या उसने जाना है हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है. આ એ જ ગઝલનો શેર હતો
તો એક વાત ચોક્કસ છે સાહેબ, પ્રેમમાં ભરપૂર તાકાત હોય છે. એ જીવનમાં તાકાત આપે છે, ઝઝૂમવાની, ટકવાની, લડવાની અને પાછા ઊભા થવાની. કવિ હસ્તીમલ હસ્તી એક દોહામાં આ વાત કરે છે પ્રેમના તાકાતની. જાને કિસ્સે હૈ બની પ્રીત નામ કી ડોર. સાંભળજો સાહેબ, ખલીલ સાહેબ. જાને કિસ્સે હૈ બની પ્રીત નામ કી ડોર, સહજાતી હૈ બાવરી દુનિયા ભર કા જોર. આ તાકાત છે સાહેબ પ્રેમની. અને જીવનમાં સૌથી અદ્ભુત રંગ હોય ને પ્રેમનો, એ વિશે કેટલું બધું કહી શકાય, બોલી શકાય. પણ મારે અહીં વિરામ આપીને એવા કવિને બોલાવવા છે જેમની દુનિયાને, દુનિયાવી પ્રેમને જોવાની દ્રષ્ટિને દ્રષ્ટિકોણ બંને અલાયદા અને મૌલિક છે. એ પ્રેમ દીવાની મીરા નહીં, રાણાના પર્સપેક્ટિવની કવિતા લખી શકે છે. હા, એ શિષ્ટ સમાજમાં પ્રસ્થાપિત ટિપિકલ માશુકા પ્રેમિકાની વાત નહીં, પણ એક ગણિકાની વાત અને એના પર્સપેક્ટિવનું નાટક રચી શકે છે. એક એવા કવિ જેમ લખે કે કઈ રીતે ઉકેલું કેવો આ સંબંધ છે, કઈ રીતે ઉકેલું કેવો આ સંબંધ છે, તું લખે છે બ્રેલમાં ને હાથ મારા અંધ છે. આપ સૌની જોરદાર તાળીઓ. સૌમ્ય જોશી, અમદાવાદ. શબ્દ શ્રીમંતાઈ તો આવી નથી ગઈ ને, કે નકામી શબ્દ શ્રીમંતાઈ તો આવી નથી ગઈ ને. આ ગઝલમાં શું ના હોવું જોઈએ એના વિશેની એક ગઝલના 2-3 શેર છે. કે નકામી શબ્દ શ્રીમંતાઈ તો આવી નથી ગઈ ને, કલાની સત્વ પર સરસાઈ તો આવી નથી ગઈ ને. કે નકામી શબ્દ શ્રીમંતાઈ તો આવી નથી ગઈ ને, કલાની સત્વ પર સરસાઈ તો આવી નથી ગઈ ને સરળ છું ને સરળ રીતે જ મારે વાત કહેવી છે, સુભાષિતના સમી ઊંચાઈ તો આવી નથી ગઈ ને. કે સરળ છું ને સરળ રીતે જ મારે વાત કહેવી છે, સુભાષિતના સમી ઊંચાઈ તો આવી નથી ગઈ ને લખીને 2 ઘડી રોકાઉં છું હું, એટલું જોવા કે ભૂલમાં લોહી બદલે શાહી તો આવી નથી ગઈ ને. કે લખીને 2 ઘડી રોકાઉં છું એટલું જોવા કે ભૂલમાં લોહી બદલે શાહી તો આવી નથી ગઈ ને લ્યો ફરી વર્ષો પછીથી શાયરી કહેવાઈ ગઈ. કે લ્યો ફરી વર્ષો પછીથી શાયરી કહેવાઈ ગઈ, મૌનની જાહો જલાલીઓ ફરી લૂંટાઈ ગઈ. કે લ્યો ફરી વર્ષો પછીથી શાયરી કહેવાઈ ગઈ, મૌનની જાહો જલાલીઓ ફરી લૂંટાઈ ગઈ ને તીવ્રતા બુઠ્ઠી થઈ ને ગા લગાના બંધનો. એ તીવ્રતા બુઠ્ઠી થઈ ને ગા લગાના બંધનો, બેડીઓનો દેશ છે ને કરવતો ખોવાઈ ગઈ. મેં શું કરું, મારા રુદનની સાબિતીનું શું કરું, કે શું કરું, મારા રુદનની સાબિતીનું શું કરું. એક ક્ષણ ખાલી હસ્યો એમાં છબી ખેંચાઈ ગઈ. કે શું કરું, મારા રુદનની સાબિતીનું શું કરું. એક ક્ષણ ખાલી હસ્યો એમાં છબી ખેંચાઈ ગઈ ને આજ મારી કાયમી વિનાશનું કારણ કહું. કે આજ મારી કાયમી વિનાશનું કારણ કહું. એક નદી મારા સુધી આવી અને ભંટાઈ ગઈ. શું કરું, મારા રુદનની સાબિતીનું શું કરું. એક ક્ષણ ખાલી હસ્યો. યાર તમે ગઝલ એટલી સરસ રીતે સાંભળો છો કે મને દુઃખ થાય છે મેં વધારે નથી લખી. કે તારે કાંઠે એક 2 શેર છેલ્લા. કે તારે કાંઠે કિલ્લા સર્જે એક મજાનું બાળ સમંદર. કે તારે કાંઠે કિલ્લા સર્જે એક મજાનું બાળ સમંદર, અરજ આટલી માન બને તો આગળ વધવું ટાળ સમંદર. કે તારે કાંઠે કિલ્લા સર્જે એક મજાનું બાળ સમંદર, અરજ આટલી માન બને તો આગળ વધવું ટાળ સમંદર. ને થાક્યા પગના વલોપાતને સ્પર્શી પાછો કેમ પડે છે. કે થાક્યા પગના વલોપાતને સ્પર્શી પાછો કેમ પડે છે. માનવ મહેરામણ છે મંથન રોજિંદી ઘટમાળ સમંદર. કે થાક્યા પગના વલોપાતને સ્પર્શી પાછો કેમ પડે છે. માનવ મહેરામણ છે
મંથન રોજિંદી ઘટમાળ સમંદર ને એક માછલી તરતા બચતા છેવટ સમજી મર્મ કથાનો કે માછીમારથી શું ડરવાનું, સૌથી મોટી જાળ સમંદર. એક માછલી તરતા બચતા છેવટ સમજી મર્મ કથાનો કે માછીમારથી શું ડરવાનું, સૌથી મોટી જાળ સમંદર. એક નાનું અછાંદસ કાવ્ય વાંચું છું. એનું શીર્ષક છે એ નામે બોલાવું છું તને. એટલે આમ તો પ્રિયજન ને પ્રીતિપાત્ર ને જે નામે બોલાવવું જોઈએ એની કવિતા છે. પ્રિયજનને કયા નામે બોલાવાય એની એક નાની કવિતા છે. બે ત્રણ નાની કવિતાઓ વાંચીને પૂરું કરું. કે નાના હોઠ માના ધાવણને જે નામે બોલાવે ને એ નામે બોલાવું છું તને. કે નાના હોઠ માના ધાવણને જે નામે બોલાવે ને એ નામે બોલાવું છું તને. એ નામે જે નામે નાનો કાંટો બોલાવે ડંકાને, સુરખાબને બોલાવે નળ સરોવર, ઘાસને વરસાદ બોલાવે, સાંજનો દરિયો બોલાવી લે સૂરજને, તીણી ઘંટડી બોલાવે આજ્ઞાંકિત પટ્ટાવાળાને, સાકર કીડીને, વસ્તી કોલેરાને, લોકલ ગીર્દીને, ટૂંકમાં ઉનાળો ને ગરમાળો ભેગા થઈને પીલા ઝુમખાને જે નામે બોલાવે, ટૂંકમાં જે નામે બોલાવાય તો આવવું જ પડે ને એ નામે બોલાવું છું. બીજી એક નાની અછાંદસ કવિતા છે. એનું શીર્ષક છે કેટલાક તડકા કેટલા આકરા હોય છે. એ ઘઉંની ગુણ ઉપાડતા મજૂરનું અછાંદસ કાવ્ય છે કે કેટલાક તડકા કેટલા આકરા હોય છે. કે કેટલાક તડકા કેટલા આકરા હોય છે. કેટલાક તડકા કેટલા આકરા હોય છે. કે ગયા ઉનાળે તૂટી ગયા એના છેલ્લા ચપ્પલ. ગયા ઉનાળે તૂટી ગયા એના છેલ્લા ચપ્પલ હવે કચ્ચીને દાજ કાઢતી કપચી પર છેલ્લા શેઠે પાણી ના પાયેલું ગળું લઈને મેલા હાથની કાળી રેખાઓવાળી મુઠ્ઠીમાં સાચવેલા એડ્રેસના જોરે ચશ્માવાળા કોલેજીયને બતાવેલા રસ્તે એ પહોંચે છે બંગલે ને હરામખોર સૂરજ ને એના ખુલ્લા માથા વચ્ચે 2 મિનિટ માટે આવે છે ઘઉંની ગુણ. કેટલાક છાંયડા કેટલા ભારે હોય છે. ને આવો એક સમાજનો બીજો વર્ગ છે સેલ્સમેનોનો. તમે આટલી સરસ રીતે કવિતાઓ સાંભળી રહ્યા છો તો એમ થાય કે આ મુશાયરામાં આ કવિતા જાયઝ છે. સેલ્સમેન કવિતા તો આમ તો ક્ષણોનો ફોટો પાડવાની પ્રક્રિયા હોય છે અને એક ક્ષણ એવી હોય છે જ્યારે સેલ્સમેન ઘરનો દરવાજો તમારું બેલ રિંગ કરે છે અને થોડી સેકન્ડ માટે જે બહાર રાહ જોઈને ઊભો હોય સેલ્સમેન એક ક્ષણોનો ફોટો પાડવાનો મેં ટ્રાય કર્યો. કારણ કે આ એક આયરની હોય છે. પરિસ્થિતિ ગંભીર હોય છે કારણ કે એને ખબર છે કે અપેક્ષા મારી નથી અને નીકળી સાલો હું. કે શી ખબર આ બારણે હું શું થવાનો, કે શી ખબર આ બારણે હું શું થવાનો. આ અજાણ્યા સાગ પરની લોહની જાળીની રખતો ટેરવા પર લઈ ઉભેલો ડિંગ ડોંગ હું કોણ છું ને શું થવાનો છું અહીં હું. કે ક્યાં થઈશ ડિવિડન્ડના એક ચેકની આશા ઉપર પાણી ભરેલું. કે ક્યાં થઈશ ડિવિડન્ડના એક ચેકની આશા ઉપર પાણી ભરેલું
કે થઈશ ગામે ગયેલો રામો પાછો આવી ગયાના હર્ષને લાગેલો ધક્કો. લેણદારોના ડરેથી ક્ષણની મુક્તિ પણ થવું. કે થવું હું ભાઈ કાગળના લખેલી ચીડમાં બમણો વધારો. શી ખબર આ બાળને હું શું થવાનો, ને શી ખબર કેવું હશે આ બાળનું. કઈ કથાનો સાર થઈ ઊભું હશે. ભીતરે શું લઈને બહાર શું ત્યજી દીધું હશે. બંધ શેનાથી થયેલું, ટેવથી કે વાલ કે બળથી હશે. કે આવજોની બાદની ભીની નજરથી બંધ થયેલું, કે આવજોની બાદની ભીની નજરથી બંધ થયેલું, કે પછીથી આવના ટવકા પછી વાસી લીધેલું. શી ખબર કેવું હશે આ બાળ. કે આવજોની બાદની ભીની નજરથી બંધ થયેલું, કે પછીથી આવના ટવકા પછી વાસી દીધેલું. શી ખબર કેવું હશે આ બાળનું. બસ ખબર છે એટલી કે બોલવાનું, બસ ખબર છે એટલી કે બોલવાનું, કે બેની સાથે એક મફત છે. ફીણ તો જોજો પછી કહેજો મેડમ. હા નવી છે કંપની, ના ક્યાં કહું છું, એટલે તો આટલો સસ્તો દઉં છું. સ્કીમમાં છે, ટ્રાય કરવા તો લઈ લો, ના ગમે તો આવતા ફેરે દઈશ પૈસા પરત. જોઈ તો લો બેન, ગેરંટી. ફરીથી માગશો, લઈ લો મેડમ. સર લઈ લો, લઈ લો કહું છું, પણ દઉં છું ક્યાં ખપે છે એમને. કે તો પછી ક્યાંથી મળે નિસ્બત નજરમાં. ને ઈચ્છવાના હોય છે ને આવકારો, કે બારણાની પારના નિસ્તેજ એ ચહેરા ઉપરથી સહેજ ફિક્કી ચીડ દે શું કોસવાની. લઈ લો કહું છું, પણ દઉં છું ક્યાં ખપે છે એમને. વાંક ક્યાં છે એમનો કંઈ, પણ નથી મારો તે. કે વાંક ક્યાં છે એમનો કંઈ, પણ નથી મારો તે. કે હું સવારે છોડીને જે બારણું નીકળું છું એ પર રાતના હકથી ટકોરો દઈ શકે મુજ આંગળી. એ કાજ બીજા દ્વાર પર આખો દિવસ મારું ટકો. કે વાંક ક્યાં છે એમનો કંઈ, પણ નથી મારો તે. કે હું સવારે છોડીને જે બારણું નીકળું છું એ પર રાતના હકથી ટકોરો દઈ શકે મુજ આંગળી. એ કાજ બીજા દ્વાર પર આખો દિવસ મારું ટકોરા. પરવા નથી ની ના કરું પરવા કદીએ, ને ફક્ત બોલ્યા કરું બેની સાથે એક મફત છે. ફીણ તો જોજો પછી કહેજો મેડમ. વાંક ક્યાં છે એમનો મારો, કે ક્યાં છે કોઈ નહીં. મારે પ્રણવભાઈ એક વાત કરવી છે સંત દાદુ દયાલની. 17મી સદીમાં એની શરૂઆતમાં 1601માં અમદાવાદમાં જન્મેલ સંત દાદુ દયાલ, ભક્તિકાળના પ્રમુખ સંત કવિ. એમના નામનો દાદુ પંથ ચાલે. તેઓ હિન્દી, ગુજરાતી, રાજસ્થાની વગેરે ભાષાઓ જાણે. ફતેપુર સિકરીમાં એકવાર એમનો નિવાસ, ફરતા ફરતા ત્યાં ગયેલા અને અકબર બાદશાહ એમને મળવા આવ્યા. એમને સતત 40 દિવસ સુધી અકબર બાદશાહ સાથે સત્સંગ કર્યો. એમ કહેવાય છે કે એમનાથી પ્રભાવિત થઈને જ સમગ્ર રાજ્યમાં ગૌવંશ હત્યા પર પ્રતિબંધ દાખલ કર્યો એ સંત દાદુ દયાલના સત્સંગથી. અકબર એક બાદશાહ એમને પૂછે છે, એક મુસ્લિમ રાજ્ય હિન્દુ સંત કવિને પૂછે છે. એ પૂછે છે કે અલ્લાહની જાતિ કઈ, અલ્લાહનું શરીર કેવું હોય. અલ્લાહની જાતિ કઈ, અલ્લાહનું શરીર કેવું હોય, અલ્લાહનું વજૂદ શું, અલ્લાહનો રંગ કેવો હોય. અને સંત દાદુ દયાલ જવાબ આપે છે, इश्क अल्लाह की जात, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह की जात, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह का वजूद है और इश्क ही अल्लाह का रंग. ઈશ્વરના અસ્તિત્વના અને એના સ્વરૂપને આવી વ્યાખ્યા કવિ જ કરી શકે. દરેક યુગમાં દરેક ભાષામાં ઈશ્વર સાથે ઇન્ટરેક્ટ અને કોમ્યુનિકેટ કરવાને કવિની એક સ્ટાઇલ અને અદા જુદી જ છે. જામનગરના કવિ આદરણીય હરકિશન જોશી એમ કે તમારી ગલીમાં બેઉ પગ વળ્યા છે, તમારી ગલીમાં બેઉ પગ વળ્યા છે, મને આમ ઓચિંતા સ્વર્ગો મળ્યા છે. અને વસીને જો કે સતત શબ્દોની વચ્ચે, શેર સાંભળજો, વસીને જો કે સતત શબ્દોની વચ્ચે અમે મૌન તારા સતત સાંભળ્યા છે. શબ્દોની વચ્ચે મૌનમાંથી ઈશ્વરને સાંભળવાની તાકાત કવિમાં હોય. તો જામનગરના યુવા કવિ ડોક્ટર કેતન કારિયા ઈશ્વર સાથે કંઈક આવી ખુમારીથી વાત કરે કે ભળ્યા આંસુ જળમાં ખબર ક્યાં પડી છે, ભળ્યા આંસુ જળમાં ખબર ક્યાં પડી છે, ઘણીવાર નહીં તો નદીઓ રડી છે. ને પહેલી વખત કંઈક માંગ્યું છે આપી દે ઈશ્વર, પહેલી વખત કંઈક માંગ્યું છે આપી દે ઈશ્વર, તથાસ્તુ કહી નાખ તક સાંપડી છે. ઈશ્વર પાસે પણ આમ માંગવાને બદલે દોસ્તની જેમ હકથી માંગે એટલું જ નહીં, ચાન્સ આપતા હોય ને એવો આત્મવિશ્વાસ
જેના શબ્દોમાં આવે ને એ કવિને જ હોય. તો સુરતના કવિ કિરણસિંહની ખુમારી ઈશ્વર સાથેનો સંવાદ સૌ જુદા જ લેવલમાં છે. સૌમ્ય કિરણસિંહ કહે કે કંઈક મજાના ગીતોમાં છું, ટવકામાં છું, કંઈક મજાના ગીતોમાં છું, ટવકામાં છું, બીજો શબ્દોમાં કહું તો જલસામાં છું. કંઈક મજાના ગીતોમાં છું, ટવકામાં છું, બીજા શબ્દોમાં કહું તો જલસામાં છું. ક્યારેક ઈશ્વર ફોન કરીને પૂછે ક્યાં પહોંચ્યા, ક્યારેક ઈશ્વર ફોન કરીને પૂછે ક્યાં પહોંચ્યા, હું કહું છું કે આવું છું, બસ રસ્તામાં છું. ઈશ્વરના સર્જનને, કુદરતને, એની બનાવેલી દુનિયાને પોતાના ચશ્માથી જોતા મુલવતા હવે પછીના કવિ કૃષ્ણ દવેને મારે બોલાવવા છે. હમણાં જ જ્યારે ખૂબ વરસાદ પડ્યો ને ત્યારે વાલપૂર્વક અને પાછા ઈશ્વરને ટપાર એમને લખ્યું હતું, આ રીતે વાલ કરાય, બહુ બધો પડ્યો ત્યારે, આ રીતે વાલ કરાય, ઉભરાયું હોય હેત, ટપલીક બે મારીએ પણ સીધું કઈ ધૂબો મરાય. કૃષ્ણ દવે જોરદાર આ ગીત જે અધૂરું રહ્યું છે એ પૂરું કરી દઉં. આ રીતે વાલ કંઈ કરે. હું જામનગરને એમ કહું છું કે આ રીતે વાલ કંઈ કરાય. આ જમાઈ ઉપરનું વેદ છે સાહેબ, જામનગરનું કે આ રીતે વાલ કંઈ કરાય. અરે ઉભરાયું હોય હેત તો ટપલીક બે મારીએ પણ સીધો કઈ ધુંબો મરે. કે ઓચિંતા આવીને ધાબા લગ ઉછળીને કરવાના આવા તોફાન, ઓચિંતા આવીને ધાબા લગ ઉછળીને કરવાના આવા તોફાન. અરે શેરીઓમાં રમતી ઈ કાગળની હોડીઓનું થોડુંક તો રાખવું તું ધ્યાન. કે ગામ આખું આવે ભાઈ નદીઓમાં નાવા, ગામ આખું આવે ભાઈ નદીઓમાં નાવા, પણ નદીઓથી ગામમાં કરાય. કે આ રીતે વાલ કઈ કરાય ને એવું તે કેવું વરસાવ્યું પળભરમાં, તે આંખ્યું પણ ઓવરફ્લો થાય. એવું તે કેવું વરસાવ્યું પળભરમાં, તે આંખ્યું પણ ઓવરફ્લો થાય. ધસમસવું સારું પણ આટલું તો નહીં જ, જેમાં છેવટ એક ડૂમો રહી જાય. કે ખેતર અબોલ જીવ શ્વાસ ચૂકી જાય એવો ભીનો કઈ ચીટીઓ ભરાય. અરે આ રીતે વાલ કઈ કરાય. ઉભરાયું હોય હેત તો ટપલીક બે મારીએ પણ સીધો કઈ ધૂંબો મરાય. આ રીતે વાલ કઈ કરાય. મારા પિતાશ્રી આયુર્વેદના વૈદ્ય, એટલે ઘરમાં હંમેશા ક્યારેક એવું થતું કે અમે લોકો માંદા પડીએ તો પછી પૂછે કે એમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ કંઈક ખાવામાં ફેર આવ્યો છે. એટલે એ આમ પોતાની ખીજમાં કહેતા કે જાઓ હજી ખાઓ. એ સાહેબ એમના જે શબ્દો હતા ને એમાંથી જે કાવ્ય આવ્યું, અને આજે આયુર્વેદની આ જગ્યા પર આપણે બેઠા છીએ, અને હું તો 22 વર્ષ પછી ફરીવાર આ હોલમાં કવિતા વાંચું છું. તો એ જે કાવ્ય કે સીધો સંબંધ તમારી સાથે છે, એ કાવ્ય પ્રસ્તુત કરું પહેલા. કે લીમડાને આવી ગયો તાવ. હવે લીમડાના દાદા કે કઈને થાકી ગયો, જાઓ હજી ફાસ્ટ ફૂડ ખાઓ. ટી શર્ટ ને જીન્સ વાળી માંજરી બિલાડી કે આપણને દૂધ નહીં ફાવે.
કે ટી શર્ટ ને જીન્સ વાળી માંજરી બિલાડી કે આપણને દૂધ નહીં ભાવે, અરે પીઝા ને બર્ગર ની આખી આ પેઢીને રોટલી ને શાક ક્યાંથી ભાવે? કે વર્ષોથી બોટલમાં કેદી થઈ સડતા ઈ પીણાને પીવો ને પાવ, જાઓ હજી ફાસ્ટ ફૂડ ખાઓ. અને સાહેબ તમને ખ્યાલ છે બધાને ટીવીમાં પેલું સંગીતનું મહાયુદ્ધ આવે, કેવી કેવી કોમ્પિટિશનો આવે. સંગીતનું તે કદી યુદ્ધ હોય ખરું? યુદ્ધને પણ શાંત કરી દે એનું નામ સાચું સંગીત. પણ અહીંયા અપ ટુ ડેટ કાગડા ને કાગડિયું માઇકમાં મંડી પડ્યા છે કાંઈ ગાવા. અરે કંઈ પણ ભીંજાય નહીં એવા ખાબોચિયામાં નીકળી પડ્યા છો તમે નાવા. અરે કુંપળના ગીત લીલા પડતા મૂકીને ગાઓ, રિમિક્સના ગાણાઓ ગાઓ, જાઓ હજી ફાસ્ટ ફૂડ ખાઓ. ને આ કાન એ કઈ થૂકવાનો ખૂણો નથી. આ કાન એ કઈ થૂકવાનો ખૂણો નથી કે નથી પેટ એ કઈ કોઈનો ઉકરડો. અરે આપણા ચહેરા પર બીજાના નખ શેના મારીને જાય છે ઉજરડો. તો માંદા પડવાનું પોસાય કદી કોઈને? હે મનોજભાઈ, માંદા પડવાનું પોસાય કદી કોઈને? સાંભળ્યા છે ડોક્ટરના ભાવ? આ લીમડાને આવી ગયો તાવ, લીમડાના દાદા કે કઈ કઈને ભાગી ગયો, જાઓ હજી ફાસ્ટ ફૂડ. તો મિત્રો, જો માંદા ન પડવું હોય ને તો ખરેખર આયુર્વેદનો સહારો લીધા જેવો છે સાહેબ. તો એક રચના બિલકુલ સાંપ્રત ઘટનાની. અત્યારે સાહેબ જે રીતે આપણી ઉપર એક ભરડો લેવાઈ ગયો છે, આપણે બધા જ અથવા તો આખો દેશ ચિંતામાં છે. મંદી 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 સતત. તો એ વાત એક ગીતમાં કે એક ચક્કી ને ચક્કો મૂંઝાઈ ગયા છે. એક ચક્કી ને ચક્કો મૂંઝાઈ ગયા છે. ચોખા ને મગના બે દાણા હતા ને હવે ચાંચમાંથી એ પણ છીનવાઈ ગયા છે. એક ચક્કી ને ચક્કો મૂંઝાઈ ગયા છે. કમ્પ્યુટર, મોબાઈલ, ટીવી છે સસ્તા, પણ એની રંધાય નહીં ખીચડી. કે ચક્કી ને ચક્કાના જીવન પર ત્રાટકી છે મોંઘવારી નામે આ વીજળી. કે 5 સ્ટાર મોલના એ ફાલેલા જંગલમાં એક નાનકડા સપના ખોવાઈ ગયા છે. એક ચક્કી ને ચક્કો મૂંઝાઈ ગયા છે. ને મિનરલ વોટરથી તો આંસુ છે સસ્તા. મિનરલ વોટરથી તો આંસુ છે સસ્તા. ને મીઠી પણ લાગશે રસોઈ. ખાંડ માટે ટળવળતી કીડીની પાસે જઈ આટલું તો સમજાવો કોઈ. કે લાગે છે શેરડીના આખા એ વાટને આ લુચ્ચા શિયાળિયાઓ ખાઈ ગયા છે. એક ચક્કી ને ચક્કો મૂંઝાઈ ગયા છે. ને ચક્કી ને ચક્કો કે જુઓ સાહેબ હવે બોલાતું કેમ નથી ચીંચી. ચક્કી ને ચક્કો કે જુઓ સાહેબ હવે બોલાતું કેમ નથી ચીંચી. એવું તે શું છે આ કંઠમાં
તે લાગે છે મારે છે ડંખ જેમ વીંછી. તો એક્સરેમાં જોઈ અને ડોક્ટર બોલ્યા કે ઘણા ડૂમા ગળામાં અટવાઈ ગયા છે. એક ચક્કી ને ચક્કો મૂંઝાઈ ગયા છે. ચોખા ને મગના 2 દાણા હતા ને હવે ચાંચમાંથી એ પણ છીનવાઈ ગયા છે. તો આ સાહેબ આપણી સાંપ્રત પીડાની વાત. મૂળ સૌરાષ્ટ્રનો માણસ છું એટલે ભાષા પણ સૌરાષ્ટ્રની આવે છે. તો એક એવું લયવાળું ગીત પ્રસ્તુત કરું છું જેનો વિષય કંઈક જુદો જ છે આખો. એક યુવાન સતત ક્યાંય પણ જોવે તો મોટા મોટા હોર્ડિંગ દેખાય, એમાં મોટા મોટા બાપુઓ, ક્યાંય પણ ટીવી ચાલુ કરે તો ત્યાં પણ એટલે ઉપદેશનો મારો ચાલુ જ હોય. અને પછી જો એનું મગજ ફાટે સાંભળતા તો એ કઈ રીતે વ્યક્ત થાય એનું એક ગીત છે આખું. અને લય પણ કેવો છે તમે જોજો. અને આ જે બધા હોય ને એ લોકો એમ કહેતા હોય કે એ તો બહુ મર્મ પામેલા માણસ છે અને એટલું બધું જ્ઞાન છે એમની પાસે. તો આ 2 શબ્દ મરમ બનાવ્યો છે અને જ્ઞાન છે એનું જ્ઞાન બનાવ્યું છે. તો હવે આ ગીત સમજ્યા મરમ કંઈક પાયમાં તે એડિયું પીધેલ હોઠથી ગનાન ભીતને પણ સંભળાવતા ફરો છો. કે સમજ્યા મરમ કંઈક પાયમાં તે એડિયું પીધેલ હોઠથી ગનાન ભીતને પણ સંભળાવતા ફરો છો. ગામ આખાને કાંઈ ગતાગમ પડતી નથી એમ માનીને કાનના ક્યારા ખોતરી એમાં મન શિખામણ વાવતા ફરો છો. અહીં લગી રે ગોઠતું નથી સ્ટેજ ઉપરથી એમ કહો છો તે કોણ કહે છે ગામમાં રહો. અહીં લગી રે ગોઠતું નથી સ્ટેજ ઉપરથી એમ કહો છો તે કોણ કહે છે ગામમાં રહો. પામનારા તો પંખી બનીને લેરખી સાથે ક્યાંય ઉડી ગયા. એક એવા બસ આપશ્રી છો કે ચીપકી હજી નામમાં રહો છો. તે છાસવારે બસ ખુદનું રિમોટ ચરણે ધરી જાય સામેથી એટલા ડાયા ડમરા નવા પડછાયા ઉઘરાવતા ફરો છો. સમજ્યા મરમ કંઈક પાયમાં તે એડિયું પીધેલ હોઠથી ગનાન ભીતને પણ સંભળાવતા ફરો છો. અને હવે જો આમને કેવું હોય શું આ બાપુઓને અથવા તો આ વિદ્વાનોને બધાને, અને પાછા આમ 8 ને 10 અહીંયા ઉદ્ઘાટન હોય તો 9 ને 20 પાછું બીજે ઉદ્ઘાટન હોય, ત્યાંથી ત્રીજે ઉદ્ઘાટન હોય, સતત ચાલતું હોય આમ. અને છતાંય ત્યાં જઈને કહેવાનું શું હોય કે જમ્પો જરીક એટલું કેવા હાથ ચડી જાય એટલી હદે હળિયા પાટી કોઈને શોભે. જમ્પો જરીક એટલું કેવા હાથ ચડી જાય એટલી હદે હળિયા પાટી કોઈને શોભે. જાણવા છતાંય મન મોભાના મહેલમાં રહેવા ખુદની સાથે ધોલ ધપાટી કોઈને શોભે. કે પથરા જેવું કંઈક બોલીને કોક મજાની મેઘલી રાતે પહાડના ભીના સપના જેવા મન મૂકીને વહેવા જતા ઝરણાને અટકાવતા ફરો છો. અરે સમજ્યા મરમ કંઈક પાયમાં તે એડિયું પીધેલ હોઠથી ગનાન ભીતને પણ સંભળાવતા ફરો. ગામ આખાને કાંઈ ગતાગમ પડતી નથી એમ માનીને કાનના ક્યારા ખોતરી એમાં મન શિખામણ વાવતા ફરો. આ સાહેબ ગીત. અને છેલ્લે સાહેબ કે ઢેફું સમજીને તમે ફેંકી દો ધૂળમાં કે સોનાના ત્રાજવેથી તોલો અમને શું ફેર પડે બોલો. અરે ઢેફું સમજીને તમે ફેંકી દો ધૂળમાં કે સોનાના ત્રાજવેથી તોલો અમને શું ફેર પડે બોલો. અરે આંગળીયું પકડીને ક્યાં આવ્યા હતા કોઈની, તે ભૂલા પડવાથી અમે ડરીએ. અરે માર્ગને પગલાને મોજ પડી જાય
એમ આપણે તો આપણામાં ફરીએ કે લેરખીને જોઈ ઘણા ભોગળ ભીડે ને વળી કોક કહે બારીયું તો ખોલો, તે અમને શું ફેર પડે બોલો. અને ઘણા એમ પૂછે કે આ બધું સર્જન, આ બધી વાત તમે કઈ રીતે કરી શકો છો? તો એનો સાહેબ જવાબ છે કે વગડે વેરાન હારે વાતું મંડાણી, કે વગડે વેરાન હારે વાતું મંડાણી ને મન થયું ઉગ્યા તો ઉગ્યા. આપણે ક્યાં માળીને કરગરવા ગયા હતા? અરે ટોચ લગી પૂગ્યા તો પૂગ્યા. હવે ડાળી ઉપર ઝૂલે છે આખું આકાશ, હવે ડાળી ઉપર ઝૂલે છે આખું આકાશ. એમાં પોપટ બેહે કે વળી હોલો, એલા અમને શું ફેર પડે બોલો. અને સાહેબ આ તો ઠીક છે, અમારા કવિઓ કોઈ દિવસ એમ નથી પૂછતા કે કેટલું ઓડિયન્સ હશે સાંભળવામાં. આપ બધા પધાર્યા સર આંખો પર છે, પણ અમારી જે વાત છે આ છે સાહેબ કે આપણે ક્યાં પરપોટા ભેગા કરવાતા, આપણે ક્યાં પરપોટા ભેગા કરવાતા. તે કાંઠે જઈને માથા પછાડીએ, પણ એકાદો મરજીવો. આજે જે આવ્યા છે એ બધા મરજીવા છે સાહેબ જામનગરના, કે એકાદો મરજીવો મૂળ લગી પહોંચે ને તો જ અમે બારણું ઉઘાડીએ. કે બાકી તો ઝાંઝવાને કરવતથી વેરો કે રંધા મારીને તમે છોલો, એલા અમને શું ફેર પડે બોલો. આ ભેગું સમજીને તમે ફેંકી દો ધૂળમાં કે સોનાના ત્રાજવેથી તોલો, અમને શું ફેર પડે બોલો, અમને શું ફેર પડે. અચાનદસને કવિતાને એટલા જ ભાવથી એટલી જ સરસ રીતે પહોંચે છે. હવે જીવનના એક બીજા રંગની વાત થોડી કરવી છે. દરેક નવજાત શિશુનું રુદન એ ઈશ્વરને માણસમાં શ્રદ્ધા છે ને એ પુરવાર કરે છે. નહીતર ભગવાન માણસ બનાવવાને જ મૂકી દે ને. એ બાળક મોટું થાય, યુવાન, વૃદ્ધાવસ્થા, એટલે આપણે માણસો એ જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે એને પંચમહાભૂતમાં વિલીન કરીએ છીએ. કોઈ પણ સ્વરૂપે પણ ઈશ્વરને સોંપી દઈએ છીએ. એ હજુ માણસને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા છે ને એ પુરવાર કરે છે. આ શ્રદ્ધાથી શ્રદ્ધા સુધીની સફર એ જ જીવન. જીવનમાં સફર એ આપણો એક અભિન્ન રંગ અને અંગ છે. મુસાફરી આપણે બધા જ કરતા હોઈએ છીએ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ જર્ની. પણ પ્રવાસ કરતા હોઈએ છીએ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે, ધંધાના કામે, કોઈ પણ કામે. અને એક આપણો પ્રવાસ સતત અંદર ચાલતો હોય છે, જેને આંતરિક પ્રવાસ કહીએ. હસ્તીમલ હસ્તી એક ગઝલમાં કહે कि साया बन के साथ चलेंगे इसके भरोसे मत रहना, साया बन के साथ चलेंगे इसके भरोसे मत रहना, अपने हमेशा अपने रहेंगे इसके भरोसे मत रहना. और सूरज की भांति रोज सफर पे निकलना पड़ता है, सूरज की भांति रोज सफर पे निकलना पड़ता है. प्रवास નું આગવું મહત્વ છે. પ્રવાસ અનુભવ આપે છે, અનુભવ આપણને ઘડે છે. અને એટલે ઈદા ફાઝલી બહુ સરળતાથી કહે કે ધૂપ में निकलो घटाओ में नहा के देखो, धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो. અને આ પ્રવાસ પાછો આપણે એકલાએ જ કરવાનો છે. હસ્તીમલ હસ્તીના શેરમાં પણ એ જ વાત હતી. અને મજરૂ સુલતાનપુરી પણ એમના શબ્દોમાં આમ જ કે ક્ષમા ભી ઉજાલા ભી મેં હી. પ્રવાસ રૂપી જીવન, અને જીવનમાં પ્રવાસ ચાલુ જ રહેવાનો. એને ગમતી લો, મજાનો અને યાદગાર કેમ કરવાનો એ આપણા ઉપર છે. હવે પછી ડોક્ટર રહીશ મૈયાર, જેને હું બોલાવું છું, એમને અંગત રીતે હું ઓળખું છું. આંતરિક સફરથી એમને મેળવેલી ઊંચાઈ દરેક ગુજરાતી શબ્દ પ્રેમી, ભાષા પ્રેમી, પણ પાછા બાહ્ય રીતે પણ મુસાફરીના શોખીન છે. મુસાફરીને મજેદાર અને અર્થપૂર્ણ કઈ રીતે બનાવવું થાય અને એમાંથી કંઈક કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ કોઈ એમની પાસે શીખે. ચાલો એમની વાત. સફરની વાત કરી તો હમણાં જ ગયા મહિને જામનગર આવ્યો એટલે મનોજભાઈને ફરી બોલાવતા સંકોચ થતો હતો. મને કે રહીશભાઈ પાછો જામનગરનો ધક્કો થવાનો, એટલે મેં કહ્યું કે લઈને બગલમાં કાનો શિરે માત્રા હવે, કે લઈને બગલમાં કાનો શિરે માત્રા હવે,
બારા ખડીના ટેકે કરી જાત્રા અમે, કે બારા ખડીના ટેકે કરી જાત્રા અમે. તો સફરની અમે વાત કરી તો મારી સફર તો આટલી જ છે કે કાશી સુધી જવાયું ને મક્કા સુધી જવાયું, કે કાશી સુધી જવાયું ને મક્કા સુધી જવાયું, સદભાગી તોય છું કે કાશી સુધી જવાયું ને મક્કા સુધી જવાયું, સદભાગી તોય છું કે કક્કા સુધી જવાયું, સદભાગી તોય છું કે કક્કા સુધી જવાયું. તમામ ગુજરાતી મિત્રોને 4 પંક્તિથી શરૂઆત કરું કે મેં તારા નામનો ટવકો, વિરલભાઈ, કે મેં તારા નામનો ટવકો. અહીંયા ઉપર બેઠા છે, કેટલાક તો નીચે બેઠા છે ને કેટલાક પાડી પર બેઠા છે, ઊંધા થઈને બેઠા છે. એ બધાને પાપડ પર બેસાડીને આ 4 પંક્તિ સંભળાવું છું કે મેં તારા નામનો ટવકો અહીં છાતીમાં રાખ્યો છે, ભૂસાવા ક્યાં દીધો કક્કો હજી પાટીમાં રાખ્યો છે, કે મેં તારા નામનો ટવકો અહીં છાતીમાં રાખ્યો છે, ભૂસાવા ક્યાં દીધો કક્કો હજી પાટીમાં રાખ્યો છે, મલક કઈ કેટલા ખૂંદ્યા બધાની ધૂળ ચોટી પણ હજુ એ મારો ધબકારો મેં ગુજરાતીમાં રાખ્યો છે. મનોજભાઈ, બહુ આનંદ થાય છે. ધન્વંતરી હોલમાં મને એમ કે બધા વૈદ્ય રાજો હશે. એક મનમાં કલ્પના હતી, પણ આ બધા મન્વંતરીઓ બેઠા છે. મને એમ કે સુશ્રુત બધા હશે અહીંયા, પણ બધા બહુશ્રુત બેઠા છે. ચ્યવનપ્રાસ ના માણસોનો દરબાર, એની સામે અમે કવન અને પ્રાસ વાળા 10-12 બેઠા છીએ. બહુ ડર હતો, ખરેખર કહું છું. આ જે રીતે તમે આ બધા મારી આગળના કવિઓને વધાવી લીધા, એટલે એકવાર તમને નહીં પણ મારા કવિ મિત્રોને કહું છું કે આમના માટે એકવાર તાળી પાડો. સાહેબ, ખરેખર કહું છું, કેમ કે અમને બહુ ડર હતો કે આ લોકોનું આમ કવિતા સંભળાવીશું એનાથી એમનું ચિત્ત સંવરશે કે એમનો પિત્ત વકરશે. મનોજભાઈએ તો એમ કીધેલું કે મારી માટે ગઝલ પ્રાણવાયુ છે, પણ તમને તો વાયુ પણ દોષ કરે. એટલે તમને ફાકીથી સાકી સુધી લઈ જવા ને ચૂર્ણથી પૂર્ણ સુધી લઈ જવા, એ કામ અમારે કરવાનું હતું. વૈદરાજો સાહેબ, તમે બધા જાણો છો, ઘણા બધા અહીંયા ડૉક્ટરો છે એટલે કહું છું કે જૂના જમાનામાં આમ 2 અલગ અલગ પ્રોફેશન નહોતા. જે વૈદરાજો એ જ કવિરાજ, ને જે કવિરાજ એ જ વૈદરાજ. અને આપણું બધું ઘણું બધું વૈદક પણ કવિતાના ફોર્મમાં જ સચવાયેલું છે ને એટલે જ સચવાયેલું છે. તો કેટલા બધા દોહા આયુર્વેદના છે, ગુજરાતીમાં દોહા છે સાહેબ, સંસ્કૃતની વાત છોડો. તો આ ફાયદો છે આ 2 હોવાનો. હું પણ બંને છું એટલા માટે કહું છું. એટલે ખરેખર છું, કવિઓ, સુરતના કવિઓને પૂછો, એ કહેશે કે રહીશભાઈ ડૉક્ટર બહુ સારા. ડૉક્ટરોને પૂછો, એ કહેશે કવિ તરીકે સારા. એટલે પણ આ બંને પ્રોફેશનનો ફાયદો એ છે કે જ્યારે તમને દર્દીની ખોટ પડે ત્યારે શ્રોતાઓને દર્દીમાં પરિવર્તિત કરી શકાય, ને શ્રોતાની ખોટ પડે તો દર્દીને કવિતા સંભળાવી શકે. પણ એનીવે, ખૂબ મજા આવી. એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય આ માહોલ માટે, વિરલભાઈ માટે, મનોજભાઈ માટે, અનુપભાઈ માટે, બધા માટે. આ આજના દિવસનો જે ઉત્સવ છે જીવનથી કવન તરફ જવાનો, તો મારા કવનમાં પણ આપણે જીવન શોધવાની કોશિશ કરીએ. ગઝલ કે જે બધા બેઠા અહીં દરબાર લઈ, કે જે બધા બેઠા અહીં દરબાર લઈ, જે બધા બેઠા અહીં દરબાર લઈ, એ નથી જીવી શક્યા ઘરબાર લઈ. કે જે બધા બેઠા અહીં દરબાર લઈ, એ નથી જીવી શક્યા ઘરબાર લઈ. અને ખુશ હતો, હળવો હતો, હસતો હતો. ખુશ હતો, હળવો હતો, હસતો હતો, ક્યાં હું બેઠો હાથમાં અખબાર લઈ. એક
ખુશ હતો, હળવો હતો, હસતો હતો, ક્યાં હું બેઠો હાથમાં અખબાર લઈ. ને પ્રકૃતિ જ્યાં પાંગરી ના પાંગરી, કે પ્રકૃતિ જ્યાં પાંગરી, હિતેનભાઈ, પ્રકૃતિ જ્યાં પાંગરી ના પાંગરી, માણસો આવી ગયા ઓજાર નહીં. કે પ્રકૃતિ જ્યાં પાંગરી ના પાંગરી, માણસો આવી ગયા ઓજાર નહીં. ને શેર છે કે એ પૂછે છે પગના છાલાનો મિનિંગ, અર્થ નહીં, મિનિંગ પૂછે છે. કોણ? કે એ પૂછે છે પગના છાલાનો મિનિંગ, પુત્ર જે રખડે પિતાની કાર લઈ. કે એ પૂછે છે પગના છાલા કોને કહેવાય? કે એ પૂછે છે પગના છાલાનો મિનિંગ, પુત્ર જે રખડે પિતાની કાર લઈ. જે બધા બેઠા અહીં દરબાર લઈ, એ નથી જીવી શક્યા ઘરબાર લઈ. ને બીજી ગઝલ છે કે માંડ જ્યાં પગભર બન્યા છે માણસો, કે માંડ જ્યાં પગભર બન્યા છે માણસો, ભોંયથી અધ્ધર બન્યા છે માણસો. કે માંડ જ્યાં પગભર બન્યા છે. આપણને એમ થાય કે માણસ પગભર, પણ માણસની બે દશા હોય છે, પતિત દશા અને અહંકારની દશા. વચ્ચે સમસ્થિતિમાં રહેતા આવડતું જ નથી આપણને. કે માંડ જ્યાં પગભર બન્યા છે માણસો, ભોંયથી અધ્ધર બન્યા છે માણસો. કે ટેરવે છે પણ હૃદયથી દૂર છે, ટેરવે છે પણ હૃદયથી દૂર છે, ફોનના નંબર બન્યા છે માણસો. કે ટેરવે છે પણ હૃદયથી દૂર છે, ફોનના નંબર બન્યા છે માણસોને. ખૂબ ઊંચે છે અને પકડાતા નથી. કે ખૂબ ઊંચે છે સાહેબ, ખૂબ ઊંચે છે અને પકડાતા નથી. ટોચે જઈ ટાવર બન્યા છે માણસો. કે ટોચે જઈ ટાવર બન્યા છે માણસો. ને એક્સપાયરી ડેટ વંચાતી નથી. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય ને એના પર એક્સપાયરી ડેટ લખેલી હોય, પણ આ એક વસ્તુ એવી છે એના પર કે એક્સપાયરી ડેટ વંચાતી નથી. ચીજ તો સુંદર બન્યા છે માણસો. કે ચીજ તો સુંદર બન્યા છે માણસો. ને આ શેર સાંભળજો વિરલભાઈ, કે બાળપણમાં રાજુ કે મુન્નો હતા. અનુભાઈ શેર સાંભળજો, કે બાળપણમાં રાજુ કે મુન્નો હતા, સહ કે ઠક્કર બન્યા છે માણસો. કે બાળપણમાં રાજુ કે મુન્નો હતા, મોટા થઈને શું થયા આપણે? તો સહ કે ઠક્કર બન્યા છે માણસો. ને રેશમી વયમાં જરા લહેરાઈને, આપણી જીવનની ગતિ, પ્રવાસ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચે છે? કે રેશમી વયમાં જરા લહેરાઈને, છેવટે સૂતર બન્યા છે માણસો. કે રેશમી વયમાં જરા લહેરાઈને, છેવટે સૂતર બન્યા છે માણસો. ને આમાં ગુરુત્વાકર્ષણ લાવ્યા પ્રણવભાઈ. હવે હું એનાથી આગળ ડાર્વિનને લઈને આવ્યો છું. કે સહેજ ખોતરતા જ આવ્યો ખ્યાલ કે, ઉખેડીએ ને આપણે, કે સહેજ ખોતરતા જ આવ્યો ખ્યાલ કે, વાનરો ઉપર બન્યા છે માણસો. કે સહેજ ખોતરતા જ, ઢોળ હોય ને ઉગડી જાય, એટલે પાછળ પિત્તળ હોય કે એલ્યુમિનિયમ હોય, ખબર પડે કે આ વરખ જ સોનાનું હતું. કે સહેજ ખોતરતા જ આવ્યો ખ્યાલ કે, વાનરો ઉપર બન્યા છે માણસો. અને ફળ અને હળથી વધુ લેવા ગયા. આ પણ ઉત્ક્રાંતિની જ વાત છે. કે હળ અને ફળથી વધુ લેવા ગયા, આખરે બંજર બન્યા છે માણસો. માંડ જ્યાં પગભર બન્યા છે માણસો, ભોંયથી અધ્ધર બન્યા છે માણસો. બે ગઝલ થઈ, ત્રીજી સંભળાવ. બોલવામાં થોડો સમય મેં વેડફી નાખ્યો એટલે ચાર જ સંભળાવીશ. કે શબ્દની ચકમક મળી હતી. ગઝલ સાંભળજો, મારી બહુ પ્રિય રચના છે, આપણા બધાની જ વાત છે આમાં. કે શબ્દની ચકમક મળી હતી, ગીત હું જાતે શીખ્યો. ભાવેશ, કે શબ્દની ચકમક મળી હતી, ગીત હું જાતે શીખ્યો. કઈ મળી એવી અધૂરપ, પ્રીત હું જાતે શીખ્યો. કે શબ્દની ચકમક મળી હતી, ગીત હું જાતે શીખ્યો. કઈ મળી એવી અધૂરપ, પ્રીત હું જાતે શીખ્યો. ને કેમ જીવન જીવવું ના દાખલા પુષ્કળ હતા. તમે મોટિવેટર્સની વાત કરી આખી પ્રજાતિની. કે કેમ જીવન જીવવું, આપણને બધા શીખવાડે કે કેમ જીવન જીવવું ના દાખલા પુષ્કળ હતા, પણ રકમ પામ્યો અલગ તો રીત હું જાતે શીખ્યો. કે કેમ જીવન જીવવું ના દાખલા પુષ્કળ હતા, પણ રકમ પામ્યો અલગ તો રીત હું જાતે શીખ્યો. અને તમે વાત કરી રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનું વાક્ય હતું, નવજાત શિશુ રડે છે એની વાત કરી. કે જન્મ વેળા, એના પર એક આ નવો ટેક છે કે જન્મ વેળા તે રુદન દઈ મોકલ્યો તો હે પ્રભુ.
બાળકો પીડિયાટ્રિશિયન અહીંયા ઘણા બધા બેઠા છે કે જન્મ વેળા તે રુદનદય મોકલ્યો તો હે પ્રભુ, જન્મ વેળા તે રુદનદય મોકલ્યો તો હે પ્રભુ, 1-2 મહિના રહીને સ્મિત હું જાતે શીખ્યો. જે મા બાપ છે બધાને ખબર છે કે રડતું આવે 2 મહિના પછી બાળક હસતું થાય. કે જન્મ વેળા તે રુદનદય મોકલ્યો તો હે પ્રભુ, 1-2 મહિના રહીને સ્મિત હું જાતે શીખ્યો. ને સંતુલન પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થનું કેવું રહ્યું, કે સંતુલન પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થનું કેવું રહ્યું, હર શીખવી તે સમય જીત હું જાતે શીખ્યો. શબ્દની ચકમક મળી હતી, ગીત હું જાતે શીખ્યો, કઈ મળી એવી અધૂરપ, પ્રીત હું જાતે શીખ્યો. છેલ્લી ગઝલના 4 શેર ખાલી સંભળાવીશ કે મંદિરો માટે તો આરસ જોઈએ, મંદિરો માટે, મસ્જિદો માટે પણ, ચર્ચ માટે પણ, મંદિરો માટે તો આરસ જોઈએ, ભક્તિ માટે મન નિખાલસ જોઈએ. કે મંદિરો માટે તો આરસ જોઈએ પણ ભક્તિ માટે મન નિખાલસ જોઈએ. ને કઈ રીતે જગ થાય રોશન શું ખબર, કે કઈ રીતે જગ થાય રોશન શું ખબર, ઝૂંપડીને માત્ર ફાનસ જોઈએ. કે કઈ રીતે જગ થાય રોશન શું ખબર, ઝૂંપડીને માત્ર ફાનસ જોઈએ. ને એક વૈરાગીને જોયો તો થયું. આજે તો કોઈ છે નહીં, પણ મોટે ભાગે કવિ સંમેલનમાં પહેલી લાઈનમાં 1-2 બાવાઓ હોય, સંતો હોય, બાવા નહીં બોલાય. તો એ એટલે હું પાછો આ શેર સંભળાવું એટલે એમને એમ લાગે કે અમારા વખાણ કર્યા. હવે તમે નક્કી કરો આ વખાણ છે કે શું છે. કે એક વૈરાગીને જોયો, હમણે તો કહી દીધું જમવાની વાત કરે એના માટે દોડાદોડી કરે. તો એક વૈરાગીને જોયો તો થયું, કઈ ન કરવામાં સાહસ જોઈએ. કે એક વૈરાગીને જોયો, એક વૈરાગીને જોયો તો થયું, કઈ ન કરવામાં સાહસ જોઈએ. અને આમાં એક અતલસ શબ્દ છે. અતલસ એટલે રેશમી કિનખાબી પ્રકારનું જે વસ્ત્ર આવે, અમુક શબ્દ ભૂલાતા જાય છે. કે દેહ તો કંતાનથી ઢાંકી શકો, દેહ તો કંતાનથી ઢાંકી શકો, પણ આઈનો બોલ્યો કે અતલસ જોઈએ. આઈનો બોલ્યો કે અતલસ જોઈએ. અને છેલ્લો શેર છે આ મારા તરફથી જામનગરને બધા ગુજરાતી જેટલા પેરેન્ટ્સ મા બાપ બેઠા છે મારી પેઢીના બધાને ભેટ છે કે ધનને માટે એક વંશ જ કાફી છે. મિલકત આપી જવી હોય, ધનને માટે એક વંશ જ કાફી છે, ભાષા માટે લાખ વારસ જોઈએ. ધનને માટે એક વંશ જ કાફી છે, ભાષા માટે લાખ વારસ જોઈએ. અહીંયા આજે 525 સાહેબ તમે ભેગા કર્યા, અનુપ સાહેબ, ઠાકર સાહેબ. તો આપ સૌને આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીને અને તમે જે પ્રવૃત્તિ ચલાવી રહ્યા છો અને જે સમગ્રતયા જીવનને અને આયુષ્યને જોવાની તમારી જે જીવનશૈલી છે, આજે નહીં તો કાલે સમગ્ર વિશ્વનો સ્વીકાર કરવાની જ છે. હું એક એલોપેથીના ડૉક્ટર તરીકે આ વાત કરું છું. તો એ રીતે એનું મહત્વ થોડું વધારે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર. દુઃખની રોલર કોસ્ટર રાઇડનો અનુભવ આપણે સૌ કરતા આવ્યા છીએ જન્મ્યા ત્યારથી. વી ઓલ એક્સપિરિયન્સ ઇટ. કહેવાય છે કે અનુભૂતિ પછીનું, દુઃખની અનુભૂતિ પછીનું જ સુખ છે ને, દુઃખની અનુભૂતિ પછીનું સુખ, એ જ સુખ એકચ્યુઅલી સારું લાગે. અંધકાર થયા પછી દીપ દર્શન ગમે. કવિ કે સર્જક દુઃખ દર્દને આમ આપણે કહીએ ને કે એકદમ જુદા પ્લેટફોર્મ પર મૂકી શકે કોઈ પણ કવિ કે સર્જક. મરીઝ સાહેબ જરા જુદી રીતે એને જોવે, એમની આગવી શૈલીમાં કહે કે ગઝલમાં વિચારો મારા દર્શાવી નથી શકતો, ગઝલમાં સૌ વિચારો મારા દર્શાવી નથી શકતો, ઘણું સમજું છું એવું હું સમજાવી નથી શકતો. ગયો ને જાય છે દુઃખનો સમય એક જ દિલાસા પર, ગયો ને જાય છે દુઃખનો સમય એક જ દિલાસા પર, કે વીતેલો સમય પાછો ફરી આવી નથી શકતો. એનાથી આગળ વધીને નિદા ફાઝલી એક ગઝલમાં બહુ અદ્ભુત વાત કરે છે સાહેબ. સુખ દુઃખના આ જીવન સફરમાં એક કવિ કે સર્જક શું કરતો હોય છે, વોટ ઇઝ ધ ડ્યુટી, એ શું કરતો હોય કે તન્હા તન્હા દુઃખ झेलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू साथ रहेंगे हम तो गीत सुनाएंगे. किन रस्तों के पास है मंजिल, कौन सा रास्ता मुश्किल है, किन रस्तों के पास है मंजिल, कौन सा रास्ता मुश्किल है, हम जब थक कर बैठेंगे औरों को समझाएंगे. तो आओ
જીવન સફરમાં અહીંયા સભાગૃહમાં સુખ અને દુઃખની સૌથી વધુ ધૂપછાવ અને મોસમ જેને જોઈ છે, જે મહેફિલ ગાય છે ને હજુ થાક્યા નથી, થાકીને બેઠા નથી, એવા આદરણીય નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ જેને હમણાં જ પ્રાપ્ત થયો છે, એવા બાદ રજૂ કરું છું ખલીલ દંતેજવી સાહેબને. વાત મારી જેને સમજાતી નથી એ ગમે તે હોય ગુજરાતી નથી. એની હસ્તી રમતી મસ્તાની ને મદમાતી અદા, એની હસ્તી રમતી મસ્તાની ને મદમાતી અદા, હળવે હળવે ગૂંજતી ગણગણતી ને ગાતી અદા, હળવે હળવે ગૂંજતી ગણગણતી અને ગાતી અદા, હું ખલીલ આવી અદા પર ઓળખું પણ શી રીતે? ચાલમાં પંજાબીયત, વાતોમાં ગુજરાતી અદા. ચાલમાં પંજાબીયત, વાતોમાં ગુજરાતી અદા. અને મારે તો જલસા રોજ લગાતાર કેટલા, તારે વર્ષમાં બોલ રવિવાર કેટલા. મારે તો જલસા રોજ લગાતાર કેટલા, તારે વર્ષમાં બોલ રવિવાર કેટલા. અને ઘરે પણ બધાના ઓરડા અલગ, ઘરમાં જ આંદામાન નિકોબાર કેટલા, ઘરે પણ બધાના ઓરડા અલગ, ઘરમાં જ આંદામાન નિકોબાર કેટલા. અને શર્મીલી આંખો શરાબી કેમ છે? શર્મીલી આંખો શરાબી કેમ છે? લજ્જાળુ ચહેરો ગુલાબી કેમ છે? શર્મીલી આંખો શરાબી કેમ છે? લજ્જાળુ ચહેરો ગુલાબી કેમ છે? મારા પહેલા કોણ આવીને ગયું? આ એક્સ્ટ્રેને કપડાકાબી કેમ છે? શર્મીલી આંખો શરાબી કેમ છે? લજ્જાળુ ચહેરો ગુલાબી કેમ છે? મારા પહેલા કોણ આવીને ગયું? આ એક્સ્ટ્રેને કપડાકાબી કેમ છે? આ એક્સ્ટ્રેને કપડા. અને તે વખતના માસ્તરના હાથમાં સોટી હતી, એ વખતના માસ્તરના હાથમાં સોટી હતી, પણ ભણાવવાની રસમ કે રીત શું ખોટી હતી? એ વખતના માસ્તરના હાથમાં સોટી હતી, પણ ભણાવવાની રસમ કે રીત શું ખોટી હતી? અને તારા ને મારા સમયમાં એ ફરક છે દીકરા, કે તારા રૂપિયા કરતા મારી પાવલી મોટી હતી. તારાને એ વખતના માસ્તરના હાથમાં સોટી હતી, પણ ભણાવવાની રસમ કે રીત શું ખોટી હતી? અને તારાને મારા સમયમાં એ ફરક છે દીકરા, કે તારા રૂપિયા કરતાં મારી પાવલી મોટી હતી. તારા રૂપિયા કરતાં. અને હું ભલે વીતી ગયેલી કાલ છું, જિંદગી તું જો હજી ખુશાલ છું. અને મેં ઘણા આશરો લૂછ્યા ઉંદર પર, હું બહુ ભીંજાયેલો રૂમાલ છું. મેં ઘણાના આશરો લૂછ્યા ઉંદર પર, હું બહુ ભીંજાયેલો રૂમાલ છું. અને બંને બાજુ ખોતરે છે સૌ મને, સરહદો વચ્ચેની હું દિવાલ છું. બેવ બાજુ ખોતરે છે સૌ મને, સરહદો વચ્ચેની હું દિવાલ છું, સરહદો વચ્ચેની હું દિવાલ છું. અને મારા પરસેવાની લીલા તો જુઓ, ભર ઉનાળે લીલો ચમકાતો રહ્યો. મારા પરસેવાની લીલા તો જુઓ, ભર ઉનાળે લીલોછમ થતો રહ્યો. તમને ચોમાસું પલાળી ના શક્યું, હું તો તડકામાં ભીંજાતો રહ્યો. તમને ચોમાસું પલાળી ના શક્યું, હું તો તડકામાં ભીંજાતો રહ્યો. અને તારા ગામ આખામાં હું વખણાતો રહ્યો, તારા ફળિયામાં ભોગવવાતો રહ્યો. ગામ આખામાં હું વખણાતો રહ્યો. કાઠિયાવાડમાં ને અમારે ફરક છે કે અહીંયા વંડીને ફળિયું કહેવાય, અમારે ત્યાં આખી શેરીને ફળિયું કહીએ છીએ. હા, એટલે ગામ આખામાં હું વખણાતો રહ્યો, તારા ફળિયામાં ભોગવવાતો રહ્યો. તારું હસવું એ તારી આદત હતી, અને હું આમ જ તો મનમાં મોજાતો રહ્યો. ગામ આખામાં વખણાતો રહ્યો, તારા ફળિયામાં ભોગવવાતો રહ્યો. તારું હસવું એ તારી આદત હતી, અને હું હમસતો મનમાં મૂંઝાતો રહ્યો. હું હમસતો મનમાં મૂંઝા. અને સવાલો આપલે કરીએ, જવાબો મેળવી લઈએ. સવાલો આપલે કરીએ
જવાબો મેળવી લઈએ, તમારી ડાયરી મારી કિતાબો મેળવી લઈએ, તમારા સ્મિત સામે રોકડા આંસુ મેં ચૂક્યા છે, છતાં જો હોય શંકા તો હિસાબો મેળવી લઈએ. તમારા સ્મિત સામે રોકડા આંસુ મેં ચૂક્યા છે, છતાં જો હોય શંકા તો હિસાબો મેળવી લઈએ. અને હવાનો હાથ જાલીને રખડતા આવડી ગયું છે. હવાનો હાથ જાલીને રખડતા આવડી ગયું છે. મને ખુશ્બુની દુખતી રગ પકડતા આવડી ગયું છે. હવાનો હાથ જાલીને રખડતા આવડી ગયું છે. મને ખુશ્બુની દુખતી રગ પકડતા આવડી ગયું છે. અને બધા બરી મહેફિલમાં સૌની વચ્ચે અમારી નોંધ લેવાશે. બરી મહેફિલમાં સૌની નજરે ચડતા આવડી ગયું છે. અને હવે આનાથી નાજુક સ્પર્શ બીજો હોય પણ ક્યાંથી? હળવેથી સ્પર્શવાનો છે. હવે આનાથી નાજુક સ્પર્શ બીજો હોય પણ ક્યાંથી? મને પાણીના પરપોટાને અડતા આવડી ગયું છે. હવે આનાથી નાજુક સ્પર્શ બીજો હોય પણ ક્યાંથી? મને પાણીના પરપોટાને અડતા આવડી ગયું છે. ને હવે તો નાગને પણ ઝેર ખાવાનો વખત આવ્યો. નાગને પણ ઝેર ખાવાનો વખત આવ્યો. મદારીને હવે માણસ પકડતા આવડી ગયું છે. હવે તો નાગને પણ ઝેર ખાવાનો વખત આવ્યો. મદારીને હવે માણસ પકડતા આવડી ગયું છે. સુખ ચેન તો કર્તવ્ય વગર ક્યાંથી લાવશો? સુખ ચેન તો કર્તવ્ય વગર ક્યાંથી લાવશો? તમને દુઆ તો મળશે, અસર ક્યાંથી લાવશો? સુખ ચેન તો કર્તવ્ય વગર ક્યાંથી લાવશો? તમને દુઆ તો મળશે, અસર ક્યાંથી લાવશો? ને બંગલો તો ઓછા વખતે ગમે ત્યાં મળી જશે. ઘર કહી શકાય, ઘર ક્યાંથી લાવશો? બંગલો તો ઓછા વખતે ગમે ત્યાં મળી જશે. ઘર કહી શકાય, ઘર ક્યાંથી લાવશો? ને શંકરની જેમ નાગને મફલર કરી શકો, પણ ઝેર પી જવાનું જીગર ક્યાંથી લાવશો? શંકરની જેમ નાગને મફલર કરી શકો, પણ ઝેર પી જવાનું જીગર ક્યાં? પણ ઝેરનો તો પ્રશ્ન ક્યાં છે? ઝેરનો પી ગયો. ઝેરનો તો પ્રશ્ન ક્યાં છે? ઝેર તો હું પી ગયો. એટલે આ બધાની એ જ વાંધો છે કે હું જીવી ગયો. ઝેરનો તો પ્રશ્ન ક્યાં છે? ઝેર તો હું પી ગયો. આ બધાને એ જ વાંધો છે કે હું જીવી ગયો. અને કંઈક વખત એવું બન્યું કે છેક અંતિમ શ્વાસ પર અંતિમ શ્વાસ પર મોતને વાતોમાં વળગાડીને સરકી ગયો. કંઈક વખત એવું બન્યું કે છેક અંતિમ શ્વાસ પર મોતને વાતોમાં વળગાડીને હું સરકી ગયો. ને છેલ્લે કહેલી કે તારો ચહેરો તારી સામે ધરવો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? તારો ચહેરો તારી સામે ધરવો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? અને મારા હાથોમાં જ્યારે અરીસો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? તારો ચહેરો તારી સામે ધરવો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? મારા હાથોમાં જ્યારે અરીસો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? મોસમ આવી હતી, ગુલદસ્તો દેતી ગઈ ને હું જોતો રહ્યો. એક કૂંપળનો કોરો દિલાસો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? એક કૂંપળનો કોરો દિલાસો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? તું નહીં, છત નહીં, તારી દિવાલનો છાંયડો પણ નહીં. તું નહીં, છત નહીં, તારી દિવાલનો છાંયડો પણ નહીં. એકલો હું હતો, માથે તડકો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? તું નહીં, છત નહીં, તારી દિવાલનો છાંયડો પણ નહીં. એકલો હું હતો, માથે તડકો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? અને મારી મુઠ્ઠીમાં કંકુ ને ચોખા હતા, એક મીંડળ હતું. મારી મુઠ્ઠીમાં કંકુ ને ચોખા હતા, એક મીંડળ હતું. અને મારી માફક સમય પણ કુંવારો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? મારી માફક સમય પણ કુંવારો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? મારી માફક સમય પણ કુંવારો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતું? કાલ મહેફિલમાં ધનતેજવી પણ તને યાદ કરતા હતા. ચોતરફ સેલ્ફીનો તગાચો હતો ત્યારે તું ક્યાં હતી? जिंदगी में मुझे कुछ तुमसे ज्यादा पहना. આપણી વચ્ચે એક એવા શાયર ઉપસ્થિત છે કે જે આઈ એમ શ્યોર અત્યારે આ સભાગૃહમાં એ ઉંમરનું કોઈ નહીં હોય. અને આટલી ખુમારીથી, આટલી જેને કહેવાય ને કે જોશથી જે મુશાયરામાં ઊભા રહીને કવિતાઓ બોલે. સાહેબ, નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ પછી ખલીલ સાહેબનો આ પહેલો મુશાયરો છે. વેલકમ સાહેબ.